الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم الله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم
فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين آمنت بالله. جزاكم الله أحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما. صدق الله ربنا العظيم. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أفضل العبادة تلاوة القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد والمجد أنت كما أثنيت على نفسك
اللهم لك الحمد والمجد وأنت كما أثنيت على نفسك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা অগণিত অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এই জন্য যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আজকে দিন অতিবাহিত করবার পর, আজকে সালাতুল মাগরিব আদায় করার পর পরে কোরআনে কারীমকে সামনে নিয়ে বসবার মতো চমৎকার এই সুযোগ আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য নসিব করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন বসবার জন্য। এজন্য আমরা মহান মনিবের দরবারে প্রাণ খুলে কালিমাতুশ শুকুর ওয়া কালিমাতুস সুজুদ আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। দরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির শিক্ষক রাসূল আরবি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যার আনিত বিধানের মধ্যেই মানবতার মুক্তির নিশ্চয়তা রয়েছে, সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে দ্বিতীয় পারার সর্বশেষ ক্লাস। আলহামদুলিল্লাহ, আগামী জুমাবার থেকে আমরা ইনশাআল্লাহুল আজিজ রিভিউ ক্লাস শুরু করব ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকে সর্বশেষ ক্লাস দ্বিতীয় পারার। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات মায়েরা জন্ম ওয়ালওয়ালিদাত মায়েরা জননী জন্মদানকারিণীগণ ইউরদিআনা ইউরদিআনা তারা দুধ পান করাবে আওলাদাহুন্না তাদের সন্তানকে হাওলাইনি 2 বছর কামিলাইনি পরিপূর্ণ 2 বছর। জন্মদানকারী মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে নিজের বুকের দুধ পান করাবে। এটা আল্লাহ তাআলার সর্বোচ্চ সীমা রাখা, 2 বছর পর্যন্ত দুধ পান করাতে পারবে। তার মানে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে কমও করাতে পারবে, তো বেশি করানোর সুযোগ নেই। বেশি সীমাটা দেওয়া হয়েছে, কমের সীমা নাই। কারো 1 বছরের মাথায় আরেকটা সন্তান যদি আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠান তাহলে তো স্বাভাবিক তাকে অফ করে দিতে হয়। অথবা অনেকের দেখা যায় 6 মাস পরে অসুস্থতা জনিত কারণে, কিংবা 1 বছর 1.5 বছর পরে অসুস্থতা জনিত কারণে ডাক্তার নিষেধ করে আপনি আর আপনার সন্তানকে দুধ পান করাতে পারবেন না। তো তাহলে তো এটা সুযোগ আছে 2 বছরের কম দুধ পান করানো যদি একান্ত প্রয়োজন হয়। তবে অনেক দেখা যায় যে এটা একজন মায়ের জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গিটা একেবারে শোভনীয়। যে আমি শুনেছি, আমার জানাশোনা নাই তবে শোনা কথা, যে অনেক মায়েরা নাকি তাদের শারীরিক ফিটনেস ধরে রাখার জন্য সন্তানদেরকে 1-1.5 বছর দুধ পান করে আর করে না। শুনেছি আমি, আমার একেবারে সরাসরি এই ব্যাপারে জ্ঞান নাই। তো এটা যদি আসলে হয়ে থাকে তাহলে এটা একজন মায়ের মাতৃত্বের জায়গা থেকে সন্তানের সাথে আমি মনে করি তার ভালোবাসার একটা চর ঘাটতি আছে এবং সে প্রকৃত মা হতে পারলো না। জি, জন্মদানকারিণী মায়েরা ইউরদিআনা তারা দুধ পান করাবে আওলাদাহুন্না তাদের সন্তানদেরকে হাওলাইনি 2 বছর কামিলাইনি পরিপূর্ণ 2 বছর দুধ পান করাবে। লিমান আরাদা, কার জন্য এই সূত্রটা? লিমান আরাদা, যে চাইবে দুধ পান করানোর এই কোর্সটাকে ফিল আপ করতে। তার মানে কেউ যদি সর্বোচ্চ সময় নিয়ে দুধ পান করাতে চায় তাহলে তার জন্য 2 বছরের কোর্স, 2 বছর সময়। ওয়ালাল মাউলুদি লাহু রিজকুহুন্না ওয়া কিসওয়াতুহুন্না বিল মারুফ। ওয়ালাল মাউলুদি, আর যার সন্তান তার উপরে দায়িত্ব হলো
রিজকুহুন্না। আমরা কিন্তু আগের ক্লাসগুলোতে তালাকের আলোচনা বেশ মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনায় আমরা করেছি। তো এটা এ, মনে করেন যে দুগ্ধপানরত অবস্থায় সন্তান দুধ পান করছে তার মায়ের, এই অবস্থায় যদি তালাক হয়ে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে, আমরা কখন এটা কামনা করি না, তালাক তো আমরা কামনা করি না, কিন্তু এতদ সত্ত্বেও যদি সন্তান দুধ পান করে এই অবস্থায় তালাক হওয়াটা, এটা তো আরো বেশি আমাদের মানে অপ্রত্যাশিত, আরো বেশি দুঃখিত হওয়ার মতো অবস্থা, তাই না? তো যদি একান্ত হয়েও যায় তাহলে এক্ষেত্রে ওয়ালাল মাউলুদি লাহু, যার সন্তান তার উপরে দায়িত্ব। মাউলুদ, মাউলুদি লাহু মানে সন্তান যার তার উপরে দায়িত্ব। রিজকুহুন্না, ওই তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে খাবারের বন্দোবস্ত করা, ওয়াকিস ওয়াতুহুন্না এবং পোশাকের বন্দোবস্ত করা, যেটাকে আমরা খোর পোষণ বলে থাকি, তাই না? খোর পোষণ, হ্যাঁ। এরকম তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা, পোষণের অর্থাৎ এই এই পোশাকের বন্দোবস্ত করা, এটা কার উপরে দায়িত্ব? ওয়ালাল মাউলুদি লাহু, যার সন্তান তার, তার মানে পুরুষের উপরে এটা দায়িত্ব। বিল মারুফি, ন্যায়সঙ্গত ভাবে। বিল মারুফি, ন্যায়সঙ্গত ভাবে মানে কি? তার সাধ্য অনুযায়ী। এক, দ্বিতীয়ত তার সোশ্যাল স্ট্যাটাস, এক একজনের এক একটা স্ট্যাটাস হয়ে থাকে, বা সমাজে যে সিস্টেম আছে ওই সিস্টেমে তার উপরে এই দায়িত্ব। লা তুকাল্লাফু নাফসুন ইল্লা উসাহা। দেখেন আল্লাহ তাআলা এখানে কি চমৎকার একটা কথা এখানে যুক্ত করে দিলেন, লা তুকাল্লাফু নাফসুন ইল্লা উসাহা। কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় না। দেখেন, তার মানে মনে করেন যে একটা লোক নিম্ন মধ্যবিত্ত কোন রকম চলতে পারে, তাহলে এই লোকের উপরে দায়িত্ব নয় যে এই অবস্থায় ওই সন্তানের মাকে একেবারে খুব হাই ফাই অবস্থায় খুব ভালোভাবে তাকে ভরণ পোষণ দেওয়া, এটা তার উপরে জোরাজুরি আরোপ করা যাবে না। অর্থাৎ তার সাধ্য যতটুকু আছে ততটুকুই, এর বাহিরে নয়। লা তুকাল্লাফু নাফসুন ইল্লা উসাহা, লা তুকাল্লাফু আরোপ করা হয় না নাফসুন, কোন নফসের উপরে, কোন নফসের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয় না কোনো বোঝা, ইল্লা উসাহা, তার সাধ্যের অতিরিক্ত। لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضار, আর ক্ষতি করা যাবে না, ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। ওয়ালিদাতুন, ওয়ালিদাতুন শব্দের অর্থ হলো মা। এ ওয়ালিদাতুন এটা এক বচন, আর এটার বহু বচন হলো এই যে প্রথম শব্দটা আজকের ক্লাসের, ওয়াল ওয়ালিদাতু মানে আল ওয়ালিদাতু। তো তাহলে মা গণ, জননী গণ, এটা বহু বচন, আর এর এক বচন হলো ওয়ালিদাতুন। তাহলে ওয়ালিদাতুন এটা হলো মুয়ান্নাস, আর এটার মুজাক্কার হলো ওয়ালিদুন। তার মানে পুল্লিঙ্গ হলো ওয়ালিদুন মানে বাবা, পিতা। আর ওয়ালিদাতুন এটা হলো স্ত্রীলিঙ্গ, ফিমেল জেন্ডার মুয়ান্নাস, তার মানে হলো মা। জাস্ট একটাই যুক্ত হয়েছে তা দুই ফেস্তুন, ওয়ালিদাতুন, তা দিলেই মুয়ান্নাস, তাছাড়া মুজাক্কার। জি, লা তুদার ওয়ালিদাতুম, একজন মা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না, বিওয়ালাদিহা, তার সন্তানের কারণে, তার সন্তানের কারণে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। অর্থাৎ মনে করেন যে তালাক হয়ে গেছে, তালাক হওয়ার পরে মা, এই সন্তানকে দুধ পান করানোর দায়িত্ব কার? বাবার। এই সন্তানকে দুধ পান করানোর একান্ত দায়িত্বটা কার? বাবার। তাহলে এই সন্তানকে দুধ পান করানোর দায়িত্ব কার? বাবা। এখন বাবা যদি এই মাকে দিয়ে তার সন্তানকে দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করে, তাহলে মাকে ভরণ পোষণ দুটোই দিতে হবে। আর যদি এই মা দুধ পান না করায়, তাহলে কি করবে? এই সন্তানকে বাবা অন্যত্র টাকা পয়সা দিয়ে হলেও অন্য কোন নারীর দুধ পান এই সন্তানকে করাতে হবে, এটা বাবার দায়িত্ব। অনুরূপ ভাবে পিতাকেও তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া যাবে না, অনুরূপ ভাবে পিতাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। তাহলে পিতাকেও কষ্ট দেওয়া যাবে না, মাকেও কষ্ট দেওয়া যাবে না। এটা হলো, আরেকটু বলি, এটার বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের সবারই কম বেশি থাকতে পারে, যে ওই যে যখন তালাক হয়ে যায় সন্তান, 6 মাস 9 মাস কিংবা 1 বছর বয়সী সন্তান, এখন এই সন্তান কার কাছে যাবে? কারণ এই সন্তানের আদর তো দিতে মাও চায়,
এই সন্তানকে কোলে নিয়ে আদর করতে বাবাও চায়। তাহলে এখন কাউকে জোর করে কষ্টের মধ্যে নিপতিত বা ঢেলে দেওয়া নিক্ষেপ করা যাবে না। এটা একটা লেয়ার মেনটেন, দুইজনেই তার ভালোবাসার জায়গাটা দুইজনে ভাগ বাটোয়ারা করে নিবে, কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। যেটা আমাদের সামাজিক ভাবে অনেক জায়গায় চমৎকার ভাবে এটার ফয়সালা হয়ে থাকে দেখেছি। সামাজিক ভাবে মুরব্বীরা বসে একটা সুন্দর সুরাহা করে দেয়। ওয়ালাল ওয়ারিসি মিসলু যালিকা, আলাল ওয়ারিসি মিসলু যালিকা। আর অনুরূপ ওয়ারিস অর্থাৎ যদি বাবা না থাকে, বাবা নাই, তাহলে তার লিগ্যাল উত্তরাধিকারী যে হবে, তাহলে তার উপরও অনুরূপ দায়িত্ব। ওয়ালাল ওয়ারিসি মিসলু যালিকা, অনুরূপ ভাবে লিগ্যাল দায়িত্বশীল যে হবে, গার্ডিয়ান যে হবে বাবার অ্যাবসেন্সে, তার উপর অনুরূপ দায়িত্ব। ফাইন আরাদা ফিসালান, ফাইন আরাদা ফিসালান, যদি স্বামী স্ত্রী মাতা উভয়, আরাদা তাসনিয়া মুযাক্কার গায়েব, আরাদা তারা দুইজনে ইচ্ছা পোষণ করে। ফিসল, ফিসলান মানে হলো দুধ পান না করানো, অর্থাৎ দুধ পান অফ করে দেওয়া। দুধ পান অফ করে দেওয়া যদি তারা দুইজনেই এই পরামর্শ করে, ইচ্ছে পোষণ করে, আনতারা দিমিনহুমা, দুইজনে পরামর্শ এবং সন্তুষ্টির ভিত্তিতে, পিতামাতা পরস্পর সম্মতি, তারা দিমিনহুমা মানে সম্মতি, ওয়াতাশাউরিন এবং পরামর্শের মধ্যে 2 বছরের মধ্যে যদি তারা দুধ পান করাতে চায়, ফালা জুনাহা আলাইহিমা, তাহলে এতে তাদের কোনো অপরাধ নাই। 2 বছরের ভিতরে যদি তারা দুধ পান অফ করাতে চায়, তার মানে সঙ্গত কারণে। এখানে এই কথাটা আমি ফেলেছি, হয়তো অসুস্থতার কারণে অথবা সন্তান দুনিয়াতে আসছে, এই লিগেল কারণ, ইলিগেল কারণ হওয়া যাবে না। লিগেল কারণে যদি এরকম দুইজনের সম্মতিতে, ডাক্তারদের সম্মতিতে পরামর্শক্রমে যদি দুধ পান অফ করাতে চায়, ফালা জুনাহা আলাইহিমা, তাহলে এতে তাদের কোনো অপরাধ নাই। ওয়াইন আরাদতুম আন তাস্তারদিউ আওলাদাকুম, ওয়াইন আরাদতুম আর যদি তোমরা চাও, আন তাস্তারদিউ যে তোমরা আওলাদ তোমাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করাতে চাও, দুধ মায়ের মাধ্যমে, অর্থাৎ অন্য কোন নারীর মাধ্যমে যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করাতে চাও, ফালা জুনাহা আলাইকুম, তাহলে এতেও তোমাদের কোনো অপরাধ নাই। এতেও তোমাদের কি নাই, অপরাধ নাই। মনে করেন যে আপনার একজন সন্তান আছে, 1 বছরের মাথায় আরেকজন সন্তান আল্লাহ তাআলা দান করেছেন, এটা আল্লাহ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ। তো এখন আপনি বড় সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর মতো ক্যাপাসিটি, শারীরিক সক্ষমতা আপনার নাই, তাহলে আপনি বড় সন্তানকে এখন আরেকজন মহিলাকে দিয়ে দুধ পান করাতে পারেন। টাকা পয়সা দিয়ে হোক অথবা আত্মীয় স্বজন সুসম্পর্কের মাধ্যমে, যেভাবে হোক, তার তো আরো 1 বছর বাকি আছে। তার বাকি 1 বছর আপনি নিজে যদি পারেন ওয়েলকাম, আর যদি নিজে না পারেন তাহলে অন্যত্র টাকা পয়সা দিয়ে হোক অথবা না হোক, টাকা পয়সা ছাড়া হোক, যেভাবে হোক, তাকে আপনি অন্যত্র দুধ পান করাতে পারবেন। এখানে এই কথাটার প্রতি ইশারা করা হচ্ছে। ওয়াইন আরাদতুম আন তাস্তারদিউ আওলাদাকুম ফালা জুনাহা আলাইকুম, এতে তোমাদের উপরে কোনো গুনাহ নাই, দোষ নাই। ইদা সাল্লামতুম, যদি তোমরা অর্পণ করো, ইদা সাল্লামতুম, যদি তোমরা অর্পণ করো, অর্থাৎ কিছু টাকা পয়সা দাও, মা আতাইতুম বিল মারুফ, যা তোমরা ন্যায়সঙ্গত ভাবে দিবে, অর্থাৎ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বা সমাজে প্রচলিত সিস্টেমে কতটুকু তাকে দিতে হয়, আলোচনা সাপেক্ষে যদি তোমরা তাকে কিছু দাও ন্যায়সঙ্গত ভাবে। ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, ওয়ালামু, আর তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ, যে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, বিমা তা'মালুনা বাসীর, যা তোমরা করছো এটার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বাসীর, তিনি সব কিছু দেখেন, বাসীর। ওয়াল্লাযীনা ইউতাওয়াফাউনা মিনকুম, আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা মৃত্যুবরণ করে, ওয়ায়াযারুনা আজওয়াজা, তারা তাদের স্ত্রীদেরকে রেখে যায়, অর্থাৎ বিধবা নারীদের মাসালা, যারা স্বামী হারিয়ে ফেলেছেন, দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে, যাদের স্বামী, তাদের ব্যাপারে মাসালা। তোমাদের মধ্য থেকে যে সকল পুরুষরা তাদের স্ত্রীদেরকে রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, ইয়াতারাব্বাসনা, তখন ওই নারীরা অপেক্ষায় রাখবে, বিআনফুসিহিন্না, নিজেদেরকে, আরবাআতা আশহুরিন ওয়া আশরা, 4 মাস 10 দিন, 4 মাস 10 দিন ওই নারীরা নিজেদেরকে অপেক্ষায় রাখবে, অর্থাৎ 4 মাস 10 দিন পর্যন্ত তারা অন্যত্র
বিয়ে বসতে পারবে না। ফাইদা বালাগানা আজালাহুন্না, অতঃপর যখন তারা পৌঁছাবে আজালাহুন্না, তাদের নির্দিষ্ট ওই 4 মাস 10 দিন, অর্থাৎ 130 দিন, 4 মাস 10 দিন যখন তারা পার করবে, ফালা জুনাহা আলাইকুম, এমত অবস্থায় তাহলে তোমাদের উপরে কোনো গুনাহ নাই, অপরাধ নাই। অর্থাৎ 130 দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, 4 মাস 10 দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, 4 মাস 10 দিন অতিবাহিত হওয়ার পর যদি তোমরা বিয়ের কাজে ধাবিত হও, তাহলে ফালা জুনাহা আলাইকুম, এতে তোমাদের কোনো অপরাধ নাই। ফিমা ফাআলনা, ওই বিষয়ে, যে বিষয়ে ওই নারীরা করে, ফি আনফুসিহিন্না, নিজেদের মধ্যে, বিল মারুফি, ন্যায়সঙ্গত ভাবে। তার মানে 4 মাস 10 দিন পরে তারা যদি বিয়ের বন্দোবস্ত করে, এতে তোমাদের কোনো অপরাধ নাই, গুনাহ নাই। আল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলা হলেন বিমা তা'মালুনা খাবীর, তোমরা যা করছো এই ব্যাপারে, তা'মালুনা, তোমরা যে আমলগুলো করছো এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা খাবীরুন, তিনি হলেন খবর রাখনে ওয়ালা, তিনি সব খবর এই ব্যাপারে রাখেন। ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ولا جناح عليكم, আর নেই তোমাদের উপরে কোনো অপরাধ। জুনাহ, জুনাহ মানে ইসমুন, এটার আরেকটা সিনোনিম ওয়ার্ড হলো ইসমুন। হামজা একটু লেখেন তো আরবি শব্দটা, হামজা সামিম, সিন না, সিন হলে ইসম মানে বিশেষ্য, নাউন হবে, আর এটা হলো হামজা সামিম, ইসমুন, হামজা হামজা মিম, ইসমুন, ইসমুন মানে গুনাহ, জুনাহুন, হ্যাঁ ইসমুন, মাশাআল্লাহ, ইসমুন মানে হলো জুনাহুন, ওয়ালা জুনাহা মানে ওয়ালা ইসমা আলাইকুম, তোমাদের উপরে কোনো গুনাহ নাই, ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম, আর তোমাদের উপরে কোনো গুনাহ নাই, ফিমা আররাদতুম বিহি, ফিমা ওই বিষয়ে, ফিমা ওই বিষয়ে, আররাদতুম বিহি যে বিষয়ে তোমরা, যে বিষয়ে তোমরা আকার ইঙ্গিতে দাও, যে বিষয়ে তোমরা আকার ইঙ্গিত করো, মিন খিতবাতিন নিসাই, কোন নারীকে বিয়ের প্রস্তাবনা। খিতবা, খিতবাতুন শব্দের অর্থ হলো বিয়ের অফার দেওয়া, অফার দেওয়া, আর খুতবাতুন শুধু ফেস, ফেসের জায়গায় জের, জের দিয়ে খিতবাতুন মানে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া, আর খুতবাতুন মানে হলো স্পিচ, বক্তৃতা, ভাষণ, এই যে বলে না জুমার খুতবা, এই খুতবা। মিন খিতবাতিন নিসাই, নারীদেরকে যদি তোমরা ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দাও, আও আকনান্তুম ফি আনফুসিকুম, অথবা তোমরা অন্তরে যা গোপন রেখেছ, আও আকনান্তুম যা ফি আনফুসিকুম, তোমাদের নিজেদের মধ্যে, অর্থাৎ 100, এই যে 4 মাস 10 দিন এখনো অতিবাহিত হয়নি, এর মধ্যে যদি তোমরা আকার ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দাও, যেমন আপনার জানাশোনা একজন, তার স্বামী ইন্তেকাল করছে, আপনি যদি তাকে বলেন, হ্যাঁ যে আপনার জন্য আমি একজন উপযুক্ত পাত্র খুঁজতেছি, তার মানে এটাও এক ধরনের অফার দেওয়া আপনার নিজের পক্ষ থেকে নিজের জন্য তার কাছে। এইরকম আকার ইঙ্গিতে যদি কেউ প্রস্তাব, অথবা আও আকনান্তুম ফি আনফুসিকুম, অথবা সে গোপন রাখলো, নিজে তোমরা যদি তোমাদের নিজেদের অন্তরে তার ব্যাপারে কোনো বিষয় গোপন রাখে, এতে তোমাদের কোনো গুনাহ নাই। আলিম আল্লাহ, আলিম আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা জানেন, আন্নাকুম সাতাযকুরুনাহুন্না, যে নিশ্চয় তোমরা আলোচনা করছো তাদের সম্বন্ধে, ওয়ালাকিন লা তুওয়াইদুহুন্না সিররা, কিন্তু তোমরা, ওয়ালাকিন লা তুওয়াইদুহুন্না সিররান, ওয়ালাকিন লা তুওয়াইদুহুন্না সিররা, কিন্তু তোমরা বিধিসম্মত কথা ছাড়া গোপনে তাদের নিকট কোনো অঙ্গীকার করো না। ইল্লা আন তাকুলু কাওলাম মারুফা, এই যে ইল্লা আন তাকুলু কাওলাম মারুফা, বিধিসম্মত কথা ছাড়া, ওয়ালাকিন লা তুআইদুহুন্না সিররান, গোপনে একান্তে কোনো কথা যদি না বলো, কারণ স্বামী নাই যে মহিলাটার, এই মহিলার সাথে যদি গোপনে একান্তে কথা বলে, তাহলে এখানে শয়তান দারুণ ভাবে কাজ করার একটা সুযোগ পায়। এই জন্য একান্তে গোপনে কথা না বলে যদি বিধিসম্মত কথা বলো, ওই যে যে কথাটা বললাম বিধিসম্মত, তাহলে এইটাতে তোমাদের, এটা আল্লাহ তাআলা খুব ভালো করে জানেন। ওয়ালা তাযিমু উকদাতান নিকাহ, ওয়ালা তাযিমু উকদাতান নিকাহি,
আর ওয়ালা তাজিমু, আর তোমরা দৃঢ় সংকল্প ফাইনাল কথা বলে ফেলবে না, ওয়াকাদাতান নিকাহি, বিয়ের ব্যাপারে ফাইনাল কথা বলবে না, ইয়াবলুগাল কিতাব, যতক্ষণ না ওই বিধবা নারীরা তাদের ইদ্যত কাল পূর্ণ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এর আগে কথাবার্তা ফাইনাল করে একেবারে রেডি, 4 মাস 10 দিন পরে বিয়ে হয়ে যাবে রেডি, শুধু দিন গণে না, এটা আল্লাহ তাআলা এখানে নিষেধ করছেন। এর আগে কথা পাকাপুক্ত করে ফেলবে না। ওয়ালামু, দেখেন আল্লাহ তাআলা দেখেন শরীয়তের এই যে একটা ছোট্ট বিধান, হতে পারে এগুলো আমাদের মধ্যে হতে পারে বলে আল্লাহ বলেছেন, আপনি বলবেন এগুলো কি দরকার ছিল, তাই না? হয়তো আপনার জীবনে এটা দরকার নাই, আমার জীবনে হয়তো দরকার আছে, হয়তো আমার আপনার জীবনে কারোই দরকার নাই, কিন্তু থার্ড পার্সন আরেকজনের দরকার আছে। সবগুলো বিধান বা সূত্র আমার জন্য যে প্রয়োজন হবে ব্যাপারটা এরকম না, ব্যাপারটা এরকম না, তাই না? কারো না কারোর জন্য প্রয়োজন হবে বলেই তো বিধানগুলো করা হয়। যেমন বাংলাদেশের এই যে আপনার যত রকমের আইন আছে না, ফৌজদারি আইন, দেওয়ানি আইন বা সাংবিধানিক আরো কত কত আইন আছে না, সবগুলো আইন কি আমি একজন নাগরিক হিসেবে আমার জন্য প্রয়োজন? না, আমার জন্য হয়তো প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমার বন্ধুর জন্য প্রয়োজন, অথবা আমার বন্ধুর জন্য প্রয়োজন নাই, আরেকজনের জন্য প্রয়োজন। মানে কারো না কারো প্রয়োজনের জন্যই এগুলো করে রেখেছে, হয়তো আমাদের কারোই জন্য প্রয়োজন নাই, কিন্তু আইন আছে, কোনো না কোনো একদিন এটা প্রয়োগ লাগবে বলে করা আছে। তদ্রূপ কোরআনে কারীম, আল্লাহু আকবার, বাংলাদেশের আইন বলেন, পৃথিবীর আইন বলেন, এগুলো তো মানুষের বানানো, তাই না? যারা অনেক বড় জ্ঞানী, এই যারা এই সংবিধান বিশেষজ্ঞ, তারা অনেক চিন্তা ফিকির গবেষণা ইস্তেহাদ করে এগুলো তারা বিধিবদ্ধ করেছে। কিন্তু আল্লাহু আকবার কবীর, আল্লাহ আহকামুল হাকিমিন, আল্লাহ তাআলা তিনি বিচারকদেরও বিচারক। আল্লাহু আকবার, হাজার বছর পরে কি হবে, কোটি বছর পরে কি হবে, কি হয়েছে, কি হবে, এগুলো সব আল্লাহ তাআলা জানেন। কিন্তু যারা তোমার আইন প্রণয়ন করে তারা কি জানবে 100 বছর পরে কি হবে? জানবে না। তারপরেও তারা চিন্তা করে বানায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো হাজার কোটি বছর পরে হবে। এই জন্যই তো আল্লাহ তাআলাকে বলা হয়েছে আহকামুল হাকিমিন। তাহলে আল্লাহ তাআলা যে এগুলো রেখেছেন, বিধিবদ্ধ আইন আমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন, এটা আমাদের প্রয়োজনেই। ওয়ালামু, তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইয়ালামু, তিনি জানেন, মা ফি আনফুসিকুম, তোমাদের অন্তরের মধ্যে যা আছে তা, ফাহদারুহু, অতএব তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ওয়ালামু, তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, গফুরুন হালিম, তিনি মহা ক্ষমাশীল, গফুর হালিমুন, তিনি চরম ধৈর্যশীল। আল্লাহ তাআলা তিনি কত বড় ধৈর্যশীল! আল্লাহ তাআলা যদি হালিম না হতেন তাহলে কি হতো জানেন? আমরা আল্লাহ তাআলার দিবা রাত সারাক্ষণ কত নাফরমানি করছি না, আল্লাহ তাআলার অর্ডার কত ভায়োলেশন করছি, তাই না? কত অপরাধ আমরা করে যাচ্ছি অহরহ, মানে মিনিটে মিনিটে, সেকেন্ডে সেকেন্ডে। যদি আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীল না হতেন তাহলে তো বহু আগে আমাদেরকে শেষ করে দিতেন। আল্লাহ তাআলা হালিম, এই জন্যই তো তিনি আমাদেরকে সবর করে, তিনি হালিম হয়ে আমাদেরকে তিনি এভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন। লা জুনাহা আলাইকুম, নেই তোমাদের উপরে কোনো গুনাহ, এই যে লা জুনাহা আলাইকুম, তোমাদের উপরে কোনো অপরাধ নাই। ইন তাল্লাকাতুমুন নিসা, যদি তোমরা তোমাদের নারীদেরকে তালাক দাও। লা জুনাহা আলাইকুম ইন তাল্লাকাতুমুন নিসা, যদি তোমরা তোমাদের নারীদেরকে তালাক দাও, তার মানে এতটুকু দ্বারা এটা বোঝার কোনো সুযোগ নাই চাইলেই নারীকে তালাক দেওয়া যাবে। আরেকটু কথা কিন্তু আরো আছে, শুধু সামান্য একটু কথা শুনে যদি আমল করা শুরু করি তাহলে তো মুশকিল। তাহলে লা জুনাহা আলাইকুম, যদি কেউ মনে করে যে এই আয়াত দিয়ে যে আল্লাহ তাআলা তো বলছে তালাক দিলে কোনো গুনাহ নাই, তাহলে তালাক দিব আর বিয়ে করব, তালাক দিব আর বিয়ে করব, নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক। আরো কথা আছে সামনে, লা জুনাহা আলাইকুম, নেই কোনো তোমাদের উপরে অপরাধ, ইন তাল্লাকতুমুন নিসা, যদি তোমরা তোমাদের নারীদেরকে একান্ত বাধ্য হয়ে তালাক দিতে হয়। তালাক কিন্তু ইচ্ছা করে দেওয়া যায় না, চাইলে দেওয়া যায় না, মনে চাইলে দেওয়া যায় না, এটা বাধ্য হতে হবে আপনাকে। মালাম তামাসসুহুন্না, যদি তোমরা তাদেরকে স্পর্শ না করো, আও তাফরিদু লাহুন্না ফারিদা, কিংবা তাদের মহারানা নির্ধারণ না করো, মহারানা নির্ধারণ করনি, কিংবা বিয়ে হয়েছে মহারানা নির্ধারণ হয়নি, বিয়ে হয়েছে কিন্তু এখনো টাচ হয়নি, মানে একান্তে সময় কাটানোর সুযোগ এখনো আসেনি, যদি এমত অবস্থায় নারীদেরকে বাধ্য হয়ে তালাক দিতে হয়, তাহলে তালাক দাও, এতে তোমাদের কোনো অপরাধ নাই, তবে তোমাদেরকে কিছু এই ফর্মা মেনটেন করতে হবে। ওয়ামাত্তিউহুন্না আলাল মুসি'i কাদারুহু, এই যে একজনে বিয়ে করে এনেছে, বিয়ে করে আনার পরে তাকে তালাক দিতে বাধ্য হচ্ছে, তালাক দিয়ে দিল, তাহলে কি করতে হবে? ওয়ামাত্তিউহুন্না আলাল মুসি'i কাদারুহু, বিত্তবান তার সামর্থ্য অনুযায়ী, তার ক্যাপাসিটি অনুযায়ী ওই নারীকে
উপভোগের কিছু বিষয় দিবে, মাত্তিউহুন্না তাদেরকে ভোগ করতে কিছু দিবে, ও আলাল মুক্তিরি কাদারুহু আর যে বিত্তহীন অর্থাৎ অত টাকা পয়সা নাই, ও আলাল মুক্তিরি কাদারুহু আর যে বিত্তহীন তার উপরও অনুরূপ দায়িত্ব যতটুকু সে পারে, মাতাআন তাকে উপভোগের বিষয় দিবে। মাতাআন, মাতাআন মানে হলো উপভোগের বিষয়। তো উপভোগের বিষয় মানে এই নারীকে উপভোগের বিষয় মানে কি, কিছু জামা কাপড়, কিছু টাকা পয়সা, পারলে একটু গয়না দিয়ে তাকে কি করবে, বিদায় করে দিবে, বিল মারুফি ন্যায়সঙ্গত ভাবে, তাও যথেষ্ট ইজ্জতের সাথে। তার মানে খুব বেইজ্জতির সাথে যেন না হয়। হাক্কান আলাল মুহসিনিন, মুহসিন বান্দা যারা, মুহসিন বান্দা যারা, মুহসিন মানে কি, ভালো মানুষ যারা, সহজ কথা, সৎকর্মশীল ভালো মানুষ যারা, তাদের উপরে এটা একটা দায়িত্ব, এই সিস্টেম ফলো করা তাদের উপর একটা দায়িত্ব। ওয়াইন তাল্লাকুতুমুহুন্না আর যদি তোমরা তোমাদের নারীদেরকে তালাক দাও, মিন কাবলি আন তামাসসুহুন্না তাদেরকে টাচ করার আগে, টাচ করলা না, যদি এখন তালাক দিতে হয়, মানে বিয়ে করে বাড়িতে এনেছে এখনো টাচ করার সুযোগ হয়নি। টাচ মানে কি, তাদেরকে স্বামী স্ত্রী হিসাবে একান্তে সময় কাটানো, এটাকে টাচ অনুবাদ আমি করছি। যে তোমরা যদি তোমাদের নারীদেরকে টাচ করার আগে তালাক দিয়ে দিতে চাও একান্ত বাধ্য হয়ে, ফাকাদ ফারাদতুম লাহুন্না অথচ তার জন্য ফারিদা মহারানা নির্ধারণ করেছে। এই ফারিদা মানে মহারানা। তাহলে মহারানার একটা আরবি আমরা পেলাম, এটা আপনাদের এই যে এমসিকিউ পরীক্ষা হবে না দ্বিতীয়বার আর চূড়ান্ত বুঝে, এই একটা শব্দ আপনারা আমি আউট করে দিলাম। ফারিদা শব্দের অর্থ কি, ফারিদা মানে ফরজ, কিন্তু এখানে ফারিদা মানে মহারানা। আর একটা শব্দ আউট করে দিলাম আপনাদেরকে, ওই যে মিন খিতবাতিন নিসাই, খিতবা, খিতবা অর্থ কি, বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া। এই যে এই শব্দটা, এই শব্দটা, এই যে এই শব্দটা যেটা আমি সিলেক্ট করলাম, এই খিতবা অর্থ কি, আর আরেকটা হলো কি, ফারিদা অর্থ কি, ফারিদা মানে মহারানা, যেটাকে আমরা মোহর বলি, বাংলা ভাষায় মহারানা বলে আর কি। জি, তাহলে যদি তোমরা তোমাদের নারীদেরকে, স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে বাধ্য হও তাদেরকে টাচ করার আগেই, অথচ তোমরা তাদেরকে বিয়ের আগে মহারানা নির্ধারণ করেছো, তাহলে আগের আয়াতে ছিল মহারানা নির্ধারণ করো নাই, তাহলে সেটার জন্য হলো আমাত্তিউহুন্না আলাল মুসিই কাদারহু আলাল মুকতিরি কাদারহু, বুঝতে পেরেছেন আশা করি। আর পরের আয়াতে আসছে টাচ করো নাই, তালাক দিতে হচ্ছে কিন্তু মহারানা নির্ধারণ করেছো বিয়ের সময়, ফানিসফু মা ফারাদতুম তবে যদি মহারানা নির্ধারণ করার পরে টাচ করার আগে ছেড়ে দিতে হয়, তাহলে তাকে মহারানার অর্ধেক দিয়ে দিবে, 5 লাখ হলে 2.5 লক্ষ টাকা তাকে দিয়ে দিবে। ফানিসফু মা ফারাদতুম, ফানিসফু অর্ধেক, মা ফারাদতুম যা তোমরা মহারানা নির্ধারণ করেছ তার অর্ধেক, ইল্লা আইয়াফুন তবে হ্যাঁ যদি ওই নারী আইয়াফুনা এটাকে তারা মার্জনা করে দেয় তাহলে ওয়েলকাম। যদি নারী মনে করে আমি তার মহারানা নেব কি জন্য, আমি তো তার স্ত্রী হয়েছি ঠিক আছে, কিন্তু সে তো আমাকে রাখছে না যে কোনো কারণে, তো অতএব আমি ছোট হবে কেন, এই চিন্তা যদি তার কাছে আসে ওয়েলকাম। ইল্লা আইয়াফুন, ইল্লা আইয়াফুনা যদি সে মাফ করে দেয়, ইল্লা আইয়াফুনা আও ইয়াফু আল্লাযী বিয়াদিহি উকদাতুন নিকাহি, أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح অথবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন আছে, ইল্লা আন ইয়াফুনা আও ইয়াফু আল্লাযী বিয়াদিহি উকদাতুন নিকাহ যার হাতে বিয়ের বন্ধন আছে সে যদি মাফ করে দেয়, এখানে স্বামীকেও বোঝায়, আবার ওই নারীর লিগ্যাল গার্ডিয়ান, বাবা কিংবা বড় ভাই অথবা চাচা, দাদা, এরা তো তার লিগ্যাল গার্ডিয়ান, এরাও যদি মাফ করে দেয় ওয়েলকাম। ওয়া আন তাফু আকরাবু লিত্তাকওয়া তবে মাফ করে দেওয়া এটা হলো তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী এই ক্ষেত্রে। ওয়ালা তানসাবুল ফাদলা বাইনাকুম, ওয়ালা তানসাবুল ফাদলা বাইনাকুম আর তোমরা নিজেদের মধ্যে ফদল, সহানুভূতি, অনুগ্রহ, মর্যাদার এই কথাগুলো কখনো বিস্মিত হবে না, ভুলে যাবে না। তোমরা কখনো নিজেদের মধ্যে, পরস্পরের মধ্যে যে একজন আরেকজনকে উপকার করা, এই কথাগুলো তোমরা কখনো ভুলে যাবে না, এটা সার্বজনীন একটা কথা। তার মানে এই ক্ষেত্রেই যে শুধু খাস ব্যাপারটা এমন নয়। আমরা অনেক সময় নিজেরা নিজেদের মধ্যে একজন আরেকজনকে চমৎকার উপকার করেছি, তাই না?
কিন্তু হয়তো কোনো কারণে একটু 19-20 হয়ে গেছে, হতে পারে। তো এই হয়ে গেলে আমরা পিছনের আমাদের সুসম্পর্কর ইতিহাস আমরা ক্ষণিকেই ভুলে যাই। আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন না, অতীতের তোমাদের সোনালী যে ইতিহাস আছে, দুইজনের মধ্যে চমৎকার গুড রিলেশন ছিল, ওই গুড রিলেশনটাকে তোমরা কখনো ভুলে যেও না সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে। ইন্নাল্লাহা বিমা তা'মালুনা বাসীর। ইন্নাল্লাহা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, বিমা তা'মালুনা, তোমরা যা করছো, বাসীরুন, এগুলো তিনি দেখছেন। বাসীর, তিনি সর্বদ্রষ্টা। হাফিজু আলাস সালাওয়াতি ওয়াস সালাতিল উসতা। হাফিজু, তোমরা যত্নশীল হও, যত্নবান হও। আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন আলাস সালাওয়াত, নামাজের ব্যাপারে, সালাত গুলোর ব্যাপারে তোমরা দারুণ যত্নশীল হও। ওয়াস সালাতিল উসতা, বিশেষ করে উসতা সালাতের ব্যাপারে। মধ্যবর্তী সালাত, তার মানে আসরের সালাত। আসরের সালাতের আগে দুইটা সালাত ফজর জোহর, আসরের সালাতের পরে আরো দুইটা সালাত মাগরিব এশা, সেই অর্থে এখানে আসর সালাত। তাহলে আপনাদের প্রশ্ন হবে, সালাতুল মুস্তা দ্বারা কোন সালাতকে বোঝানো হয়েছে? আসরের সালাতকে। ওয়াকুমু লিল্লাহি কানিতিন, আর তোমরা আল্লাহর সম্মুখে বিনীতভাবে খাড়া হও, দাঁড়িয়ে যাও। فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله। আসর না ফজর? হ্যাঁ, ফজরও ধরতে পারেন। ওই আমি মানে বেশিরভাগ আলোচনা যে মতটা, আমি ওই মতটাকে তুলে ধরেছি, ওই মতটাকে আমি তুলে ধরেছি। আপনি যদি মাগরিব ধরেন, ধরতে পারেন। মাগরিবের আগে কি? ফজর, জোহর, আসর। আর মাগরিবের পরে হলো এশা আর ফজর, এই অর্থে এটা ব্যাখ্যা করে। কিন্তু বেশিরভাগ মুফাসসিরিন ইকরাম এই সালাতুল উস্তা দ্বারা আসরের সালাতকে উল্লেখ করেছেন। এজন্য আমি এটাকে ফোকাস করলাম, বাকিগুলো খুব একটা আলোচনা আনলাম না। ফাইন খিফতুম ফারিজালান আও রুকবানান ফাইদা আমিনতুম ফাযকুরুল্লাহ। ফাইদা ফাইন খিফতুম ফারিজালা, অতঃপর যদি তোমরা আশঙ্কা করো শত্রুর। ফাইন খিফতুম, ফাইন খিফতুম, অতঃপর যদি তোমরা ভয় পাও। ফারিজালান, তবে তোমরা পথচারী অবস্থায়। আও রুকবানান, অথবা তোমরা আরোহী অবস্থায় নামাজ পড়ে নিবে। যুদ্ধের ব্যাপারে, যুদ্ধের ব্যাপারে, যুদ্ধের ময়দানে সালাত আদায় করার ব্যাপারে আয়াত আমরা পাবো এই সূরা নিসার মধ্যে ৫ম পারাতে। এখানে জাস্ট একটু ইন্ডিকেশন করা হচ্ছে, যদি তোমরা শত্রুদের থেকে আশঙ্কা করো, ফারিজালান আও রুকবানা, তখন তোমরা পথচারী অবস্থায় কিংবা আরোহী অবস্থায় সালাত পড়ে নাও। ফাইদা আমিনতুম, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে। ফাযকুরুল্লাহ, তখন তোমরা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করবে। কামা আল্লামাকুম, যেমন তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। মা লাম তাকুনু তা'লামুন, এমন জিনিস যা তোমরা জানতে না, এমন জিনিস যা তোমরা জানতে না আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাহলে এখানে বলা হচ্ছে কি, শত্রুর ভয়ে যদি তোমরা সালাত আদায় করতে না পারো, তাহলে হাঁটতে হাঁটতে কিংবা বাহনের উপরে বসে কি করো, সালাত পড়ে নাও। অতঃপর যখন তোমাদের অবস্থা এই যে ভয়ের অবস্থাটা দূর হয়ে যাবে, তখন তোমরা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যেভাবে তাকে জিকির করতে উপদেশ দিয়ে মানে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবে তোমরা তাকে জিকির করো। ফাযকুরুল্লাহ মানে সেভাবে তোমরা সালাত আদায় করো। ফাযকুরুল্লাহ মানে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করো, মানে কি সেভাবে তোমরা সালাত আদায় করো। কামা আল্লামাকুম, যেমন তিনি তোমাদেরকে কি করেন, শিক্ষা দিয়েছেন। মা লাম তাকুনু তা'লামুন, এমন জিনিস যা তোমরা জানতে না। ওয়াল্লাযীনা ইউতাওয়াফাউনা মিনকুম, ওয়াল্লাযীনা, আর যারা ইউতাওয়াফাউনা মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে মৃত্যুবরণ করে। ওয়াযারুনা আজওয়াজা, আর তারা স্ত্রীদেরকে রেখে যায়। তোমাদের মধ্য থেকে, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কি করে, মৃত্যুবরণ করে, আর এমত অবস্থায় সে তার স্ত্রীদেরকে রেখে যায়। ওয়াসিয়াতাল লিআজওয়াজিহিম, সে তাদের জন্য কি করবে, স্ত্রীদের জন্য ওসিয়ত করবে। ওয়াসিয়াতাল লিআজওয়াজিহিম, ওয়াসিয়াতাল লিআজওয়াজিহিম,
স্ত্রীদের জন্য ওসিয়ত করে যাবে মাতাআন উপভোগের বিষয়, বিষয়, ইলাল হাউলি 1 বছর গায়রা ইখরাজিন তাদেরকে বের করে দেওয়া হবে না। জাহিলি যুগে কোনো মানুষ যখন মারা যেত তখন ওই তার স্ত্রীকে ওই ব্যক্তি, ছোট ভাই, বড় ভাই বা ভাতিজা যারা আছে, এলাকাবাসী, তারা জোর করে এই মহিলাকে এই বাড়ি থেকে বের করে দিত। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। দেখেন কত বড় একটা অমানবিক কাজ। একটা বোনের যদি স্বামী মারা যায় তাহলে তো এই মেয়েটা, এই বোনটা কেমন আছে এখন মানসিক ভাবে, এটা ওই বোন ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ কি বুঝবে বলেন? কেউ বুঝবে না। সে কোন যাতনায়, কোন দুঃখে, কোন মানসিক অবস্থার মধ্যে আছে, এটা ওই নারী ছাড়া আমি আপনি কতটুকু বুঝবো? তো এই অবস্থায় যদি তাকে এই বাড়ি থেকে, স্বামীর ঘর থেকে, স্বামীর ভিটা থেকে, স্বামীর বাসা বাড়ি থেকে, স্বামীর সম্পত্তি থেকে জোর করে তাকে এখান থেকে বের করে দেওয়া হয়, তাহলে অবস্থাটা এটা মানে এ, মানে এটা কিভাবে আমরা বলবো? মানে মরার উপরে খাড়ার গা একটা বলে না গ্রামের কথা, তাহলে এটা তো তার উপরে একটা চরম নির্যাতন। মানে এমনিতেই সে বিপদগ্রস্ত, তার উপরে আবারও বিপদ। তাহলে এই জাহিলি যুগে এটা হতো। তখন আল্লাহ তাআলা এখানে বললেন যে তাহলে ওই পুরুষ তার স্ত্রীর জন্য কি করে যাবে? 1 বছর নিজের বাড়িতে থাকার, ভরণ পোষণের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার ওসিয়ত করে যাবে। আল্লাহ তাআলা এখানে নারী পুরুষদেরকে এই কথাটা বলছেন। এটা কিন্তু এটা কিন্তু এখানে এটা কিন্তু এখানে সূরা আল বাকারার এই 284 নম্বর আয়াতে, ওইটা ওখানে, এটা এই আয়াতটা কিন্তু মানসুখ। এই আয়াতটা কি? মানসুখ। এই আয়াতটা মানসুখ অন্য আয়াত দ্বারা। এই আয়াতটা মানসুখ কি? অন্য আয়াত দ্বারা। অন্য আয়াত দ্বারা এই আয়াতটা কি হয়ে গেছে? মানসুখ হয়ে গেছে। ওই যে 234 নম্বর আয়াত, 234 নম্বর আয়াত, সেটা কোনটা দেখি তো আমরা। ওই যে ওয়াল্লাযিনা, আজকের আয়াতে, অর্থাৎ আজকের পড়ার মধ্যে আছে। এই যে দেখেন, আজকের পড়ার মধ্যে আছে ওয়াল্লাযিনা ইউতাওয়াফাউনা মিনকুম। এই যে এটা ওয়াল্লাযিনা, তার মানে এই আয়াতটা আমি এখন যেটাকে সিলেক্ট করলাম, এই আয়াতটা নাসেখ মানে রহিত করে দিয়েছে। এখন যে আয়াতটা পড়লাম, কোনটা? এই ওয়াল্লাযিনা ইউতাওয়াফাউনা, এই আয়াতের হুকুমকে রহিত করে দিয়েছে। বুঝতে পেরেছেন? এই এখন আমার কার্সর যেটার মধ্যে আছে, এই আয়াতটাকে রহিত করে দিয়েছে আগের আয়াতটা। এই যে এই যে আয়াতটাকে আমি লাল ছিল দিয়ে রেখেছি, এই আয়াতটা রহিতকারী এই আয়াতে, এই আয়াতের রহিতকারী আগের আয়াতটা। তো তার মানে কি হলো? 4 মাস 10 দিন এখানে থাকবে। এটা হলো একটা কথা। 2 নম্বর, স্বামীর সম্পদের উপরে নারীর অধিকার আল্লাহ তাআলা সাব্যস্ত করে দিয়েছেন সূরা নেসার এই 11 এবং 12 নম্বর আয়াতে বিশেষত। এটা আমাদের সামনে আছে। তার মানে সূরা নেসার 11 এবং 12 নম্বর আয়াত প্লাস সূরা বাকারা 284 নম্বর আয়াত, এই 2-3টা আয়াত এই আমার এই বর্তমান যে আয়াতটাকে আমি ধরে রেখেছি এটাকে রহিত করে দিয়েছে। এটার হুকুমটাকে রহিত করে দিয়েছে। তার মানে এটার হুকুমটা রহিত, তেলাওয়াত মওজুদ। ওকে, হুকুম রহিত, তেলাওয়াত জারি আছে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم। যদি নারীরা নিজেরাই এখান থেকে বের হয়ে চলে যায়, হতে পারে কোন নারী, তার একটা সন্তান, তো সে চিন্তা করছে আমার স্বামী মারা গেছে, আমি এখানে থেকে আমার ইজ্জত আবরু রক্ষা করা মুশকিল। হতে পারে আশেপাশে যারা প্রতিবেশী আছে বা স্বামীর ভাই বন্ধু যারা আছে তাদের কাছে সে যথেষ্ট অনিরাপদ। হতে পারে না? যথেষ্ট অনিরাপদ। তখন এই নারী যদি ভেবেচিন্তে তার বাপের বাড়িতে চলে যায় অথবা তার নিরাপদ জায়গায় সে চলে যায়, ফাইন খারাজনা, যদি নারীরা চলে যায়, ফালা জুনাহা আলাইকুম, তাহলে তোমাদের কোনো অপরাধ নাই। তারা চলে গেছে, তোমাদের কোনো অপরাধ নাই। বিমা ফাআলনা, বিমা ফাআলনা ফি আনফুসিহিন্না, নারীরা নিজেদের জন্য যা কিছু করেছে এতে তোমাদের কোনো অপরাধ নাই। মিন মারুফ, ন্যায়সঙ্গত ভাবে। আল্লাহু আজিজুন হাকীম। আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আজিজ, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন হাকিম, আজিজ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। ওয়ালিল মুতাল্লাকাত, আর তালাক প্রাপ্তা নারী যারা,
ওয়ালিল মুতাল্লাকাত, আর তালাক প্রাপ্ত নারী যারা, তালাক প্রাপ্ত নারীগণ, তাদের জন্য রয়েছে মাতাউন। মাতাউন, ওই যে খরচপত্র, ভরণ পোষণ তাদের জন্য রয়েছে, বিল মারুফ, একটাই মনে করেন যে আজকে তালাক হয়ে গেছে, এই নারী তালাক হওয়ার পরেও স্বামীর কাছে তার কিছু অধিকার কিছু সময়ের জন্য আছে। এখানে সেই কথাটা বলা হচ্ছে, হাক্কান আলাল মুত্তাকিন, ইদ্যত পালন করে, হাক্কান আলাল মুত্তাকিন, হাক্কান, হাক্কান। এই যে দেখেন, যতদিন ইদ্যত পালন করবে এই নারী, তার পূর্ব স্বামীর উপরে তার অধিকার আছে। কি কি অধিকার? ওই যে ভরণ পোষণের আনুষঙ্গিক আরো কিছু। আবার যখন তার ইদ্যত পালন হবে, সাথে সাথে সে যদি আরেকজন পুরুষের সাথে তার বিয়ে হয়, তাহলে তাহলে এই যেমন আজকে ধরেন, আজকে আজকে পর্যন্ত 4 মাস 10 দিন, তিন, ইদ্যত, ইদ্যত তালাকপ্রাপ্ত নারীর কথা, 4 মাস 10 দিন তো হলো বিধবা নারীদের কথা। তাহলে তালাকপ্রাপ্ত নারী যেমন আজকে পর্যন্ত তার ইদ্যত শেষ, তাহলে আজকে পর্যন্ত সে পূর্ব স্বামীর ভরণ পোষণের মধ্যে ছিল। আবার মনে করেন যে আগামী দিন এই নারীর, যেহেতু তার ইদ্যত শেষ, আগামী দিন সে অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবে, তাহলে আগামী দিন সে নতুন স্বামীর অধীনে চলে গেল। তাহলে দেখেন, এই নারী একদিনও কিন্তু স্বামী ছাড়া নাই। স্বামী ছাড়া নাই মানে কি? মানে ওই পূর্ব স্বামীরও তো সে ভরণ পোষণ এই ইদ্যৎকালীন পেয়েছে। তার মানে আজকে পর্যন্ত পূর্ব স্বামীর এই ভরণ পোষণ পেয়েছে, আবার আগামী দিন সে নতুন স্বামীর আন্ডারে চলে গেল। তার মানে বলা যায় স্বামী ছাড়া নারী নাই, স্বামী ছাড়া নারীর কোনো সময় নাই। হাক্কাল মুত্তাকিন, এটা মুত্তাকিদের উপরে একটা দায়িত্ব, কর্তব্য। কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহ, কাযালিকা, এমনি ভাবে, ইউবাইয়িনুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন, লাকুম, তোমাদের জন্য, আয়াতি, তার আয়াতগুলোকে, লাআল্লাকুম তাকিলুন, যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো, লাআল্লাকুম তাকিলুনা, যাতে করে তোমরা আকল খরচ করে বুঝতে পারো। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা অনেকগুলো কথা লিখেছেন, আমি আজকে কোনো কথা রিপ্লাই দিলাম না, দেখি। এবার কুইজ সাবমিট করে দ্বিতীয়বার আবার কুইজে ঢুকে সেটা দিবেন। এটা তো এটা না, এটা এটা যেহেতু আমাদের এই কুইজটা, বিশেষ করে চূড়ান্ত কুইজে, এটা কম্পিটিশনের বিষয়, প্রতিযোগিতা, এটা পুরস্কারের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে, তাই না? গতবার আমাদের প্রায় 30 জনে পুরস্কার পেয়েছেন, সামনে হয়তো দ্বিতীয়বারও এরকম পাবেন। সেক্ষেত্রে আমরা এটা করি না সঙ্গত কারণে। একবারে একবারে আপনি করতে পারবেন, দ্বিতীয়বার আবার কুইজে ঢুকে সেটা দিবেন না। একবার তো করে ফেলেছেন, আবার হয়তো আপনারা কেউ যদি এটা প্র্যাকটিস করতে চান, তাহলে নির্ধারিত সময়ের পরে আপনাদেরকে পাবলিক করে দেওয়া হবে, আপনারা ইচ্ছা মতো করলেন, শিখলেন, সেটা হতে পারে। জি, তারপরে একজনে লেগে, এক ফোন দিয়ে 2 জন ক্লাস করতে পারবে, হ্যাঁ, ওকে, প্রবলেম নাই। আমি তো বলি যে এই যে আপনারা একটা ডিভাইসে একজন বসে আছেন না, ধরেন বাসায় আপনার পার্শ্ববর্তী ভাবি আছে, বোন আছে, ছোট ভাইয়ের ওয়াইফ আছে, সবাইকে নিয়ে 5 7 জন 10 জন 20 জন সুন্দর করে বসেন। আমাদের তো এটা বিজনেস না, আমাদের এটা বিজনেস না। আমরা চাই অনেক মানুষকে নিয়ে আপনি বসেন, আমরা চাই এটা অনেক মানুষকে নিয়ে আপনি বসেন, একজন না, পরিবারের সবাইকে নিয়ে বসবেন। প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী পরিবার বা ফ্যামিলি যারা আছে তাদেরকেও ইনভাইট করে চায়ের দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসে সুন্দর করে ক্লাসে বসাবেন। এটা আপনার জন্য একটা চমৎকার জারিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। এখানে প্রসঙ্গে কিছু পরিপূর্ণ হয়েছে, আবার এই প্রসঙ্গে এসেছে, এবারে কিছু আমি বুঝতে পারি না এটা কি বলছেন ওস্তাদ জি, মনে কি কি অংশগ্রহণ করবো, আসুন জি, আলহামদুলিল্লাহ, এতটুকু জি, আলহামদুলিল্লাহ। বিধবা হলে 4 মাস 10 দিন, তালাক হলে ইদ্যত 3 হায়েজ, জি, বিধবা হলে। আর আরেকজনে লিখেছেন কি, বিমা তা'মালুনা, শব্দ নং 31, এর অর্থ তোমরা যা করো, কিন্তু পিডিএফ শিটে টাইপ হয়েছে তোমরা যা জানো, তাহলে ভুলে হয়ে গেছে, এটা যে কোনো কারণে ভুল হয়ে গেছে। জি, আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজ ক্লাস আমরা শুরু করছি এখন থেকে ইনশাল্লাহ। জি, আমরা আধা ঘন্টারও বেশি সময় পাবো ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, আধা ঘন্টা, হ্যাঁ, 35 36 মিনিট পাবো ইনশাল্লাহ, ক্লাস ইনশাল্লাহ আরো। জি, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون।
আলাম তারা ইলাল্লাযীনা খারাজু মিন দিয়ারিহিম ওয়া হুম উলুফুন হাযারাল মাউত। আলাম তারা ইলাল্লাযীনা খারাজু মিন দিয়ারিহিম, আলাম তারা, নবী হে আপনি কি দেখেননি, ইলাল্লাযীনা তাদের প্রতি, আলাম তারা ও নবী আপনি কি দেখেননি। আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে যেমন সূরা ফিল আমাদের অনেক পরিচিত সূরা, তাই না? আলাম তারা কাইফা ফাআলা রাব্বুকা বিআসহাবিল ফিল, হে নবী আপনি কি দেখেননি হস্তি বাহিনীর সাথে আপনার রব কেমন আচরণ করেছেন। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়াতে আসার প্রায় 55-60 দিন বা 2 মাস 2.5 মাস আগের ঘটনা, হস্তি বাহিনীর ঘটনাটা। ওই যে বাদশাহ আব্রাহা ইয়ামান ওই এরিয়া থেকে কাবাগর ধ্বংস করবার জন্য হাতি নিয়ে আসছিল, এই ঘটনাটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আসারও প্রায় 2 মাস আগের ঘটনা। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনাটা কি করে জানবেন বলেন? এটা কি রাসূলের দ্বারাই জানা সম্ভব? আল্লাহ তাআলা এই ব্যাপারে বলছেন, আলাম তারা কাইফা ফাআলা রাব্বুকা বিআসহাবিল ফিল, হে নবী আপনি কি দেখেননি আপনার রব হস্তি বাহিনীর সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন। অথচ রাসূলের জন্মেরও 2-2.5 মাস আগের ঘটনা প্রায়। যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ আমরা অনেকেই দেখিনি, আমিও দেখিনি, তাই না? আমরা অনেকেই দেখিনি, কিন্তু আমরা আলহামদুলিল্লাহ পড়াশোনা করে যারা স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছে কিংবা স্বাধীনতার সময় যারা জীবিত ছিল তাদের চেয়েও আমরা অনেক ভালো পারি বক্তৃতা দিতে, ইনফরমেশন দিতে, তাই না? তো তাহলে এটা আমরা কিভাবে জেনেছি? আমরা পড়াশোনা করে জেনেছি, অথেন্টিক সোর্স থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করেছি, তাই না? তো মানে যারা যুদ্ধ করেছে তারা যতটুকু জানে, আর আমরা দুনিয়াতে তাদের অনেক পরে এসেও আমরা তাদের চেয়েও অনেকে অনেক ভালো ভালো জানে। তো তাহলে এটা কিভাবে জেনেছে? পড়াশোনা করে জেনেছে। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহলে কি হস্তি বাহিনীর ঘটনাটা কি পড়াশোনা করে জেনেছেন? না। এই উদাহরণটা আবার সরাসরি এভাবে নবীর সাথে সেট করবেন না। তাহলে এটা নবীর শান মান ইজ্জতের খেলাফ। সেটা হলো ওই যে হস্তি বাহিনীর ঘটনাটা, এটা সবার মুখে মুখে প্রচলিত ছিল যে এরকম একটা ঘটনা ঘটানোর জন্য বাদশাহ আব্রাহা আসছিল, তাদের তালা একবারে সমূলে মূলোৎপাটন করে দিয়েছেন। এটা এত বেশি একটা ফেমাস ঘটনা, একবারে সমাজের সবার মুখে মুখে একটা জারি ছিল ঘটনাটা। তো এটা একটা। দ্বিতীয়ত আরেকটা হলো আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অবগত করাবেন, এটা দুনিয়ার কোনো ফর্মুলায় নয়। আমরা তো কত ফর্মুলায় কত জিনিস জানি, তাই না? তো এগুলো আমরা কিভাবে জেনেছি? বই পুস্তক পড়ে, স্টাডি করে। তো কিন্তু আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এটা হলো এলাহি ফর্মুলা। কি ফর্মুলা? এলাহি ফর্মুলা। আল্লাহ তাআলা এই সেই এলাহি ফর্মুলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জানিয়েছেন। তো এখানেও একই ঘটনা, সূরা ফিলের কথাটা যেভাবে বললাম, এখানেও এরকম একটা ঘটনা। আলাম তারা, হে নবী আপনি কি দেখেননি, ইলাল্লাযীনা তাদের প্রতি, হে নবী আপনি কি লক্ষ্য করেননি তাদের প্রতি, আলাম তারা ইলাল্লাযীনা খারাজু, আল্লাযীনা যারা খারাজু বের হয়ে গিয়েছিল, বের হয়েছিল, মিন দিয়ারিহিম তাদের বাড়িঘর থেকে, তাদের ঘর বাড়ি থেকে যারা বের হয়ে গিয়েছিল, আপনি কি তাদেরকে অহুম উলুফুন, অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। উলুফুন এটা আলফুনের বহু বচন, লেখেন তো এক বচনটা। আলফুন মানে হাজার, আর উলুফুন মানে হাজার হাজার। আলফুন উলুফুন, আলফুন উলুফুন, তারা ছিল হাজার হাজার। আলফুন উলুফুন, তারা ছিল হাজার হাজার, হাজার হাজার তারা ছিল। আলফুন বহু বচন, উলুফুন। মাশাল্লাহ, হ্যাঁ, আলফুন উলুফুন, মাশাল্লাহ। তাহলে তারা ছিল হাজার হাজার। হাজারাল মাউত, তারা বাড়িঘর ছেড়ে বের হয়ে গিয়েছিল কেন? মৃত্যুর ভয়ে। মৃত্যুর ভয়ে তারা হাজার হাজার হওয়ার পরেও, হাজার হাজার মানুষ থাকা সত্ত্বেও তারা মৃত্যুর ভয়ে বাড়ি থেকে ঘর বাড়ি রেখে বের হয়ে গিয়েছিল। এ সকল মানুষকে নবী হে আপনি কি দেখেননি? ফাকালা, অতঃপর বললেন, লাহুম তাদেরকে, আল্লাহ তাআলা। ফাকালা লাহুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা বললেন, কি বললেন? মুতু, তোমরা মৃত্যুবরণ, মুতু মরে যাও, মৃত্যুবরণ করো। সুম্মা, অতঃপর আহইয়াহুম, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আবার জীবিত করলেন। আল্লাহ তাআলা বললেন তোমরা মরে যাও, তারপরে আল্লাহ তাআলা আবার তাদেরকে জীবন দিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আবার জীবন দিলেন।
ইন্নাল্লাহ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা লাযু ফাদলিন তিনি হলেন অনুগ্রহওয়ালা আলান নাস মানুষের উপর ওয়ালাকিন্না আকসারান নাস কিন্তু অধিকাংশ মানুষ লা ইয়াশকুরুন তারা কৃতজ্ঞতা আদায় করে না অধিকাংশ মানুষ তারা কৃতজ্ঞতা আদায় করে না ইলাল্লাযিনা খারাজু দিয়ারিহিম ও নবী আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি দেখেননি আল্লাযীনা খারাজু যারা বের হয়ে গিয়েছিল মিন দিয়ারিহিম তাদের বাড়িঘর থেকে ওয়াহুম উলুফুন অথচ তারা ছিল হাজার 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 আল মাউত মৃত্যুর ভয়ে ফাকালা অতঃপর বললেন লাহুম তাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বললেন কি বললেন মুতু তোমরা মরে যাও সুম্মা আহইয়াহুম অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আবার জীবন দিলেন ইন্নাল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা লাযু ফাদলিন তিনি হলেন অনুগ্রহওয়ালা হ্যাঁ আমি বলবো ঘটনাটা বলবো ইন্নাল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা লাযু ফাদলিন তিনি হলেন অনুগ্রহওয়ালা আলান নাসি মানুষের উপর ওয়ালাকিন্না আকসারান নাস কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মানুষের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ ওয়ালাকিন্না আকসারান নাস কিন্তু মানুষের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ বেশিরভাগ মানুষ লা ইয়াশকুরুন তারা কৃতজ্ঞতা আদায় করে না তার মানে তারা নাশুকর বান্দা তারা অকৃতজ্ঞ বান্দা তারা শুকরগুজার বান্দা নয় অধিকাংশ মানুষ এজন্য আপনি শুকরিয়া আদায় করবেন আপনার নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আরো বাড়িয়ে দিবেন আমরা তো শুকরিয়া আদায় করতে পারি না এমনকি মানুষের শুকরিয়া আমরা মানুষের শুকরিয়া অনেকে আদায় করে না কৃপণতা করে একটা হাদিস আছে মাল্লাম ইয়াশকুরিন নাস লাম ইয়াশকুরিল্লাহ যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না কৃতজ্ঞতা আদায় করে না সে ব্যক্তি আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও আদায় করে না এই জন্য মানুষকে দিয়ে আপনি সামান্য কিছু পেলে শুকরান ধন্যবাদ জাযাকাল্লাহ থ্যাংক ইউ যাই বলেন না কেন তবে আরবি টার্মগুলো ব্যবহার করতে পারলে সবচেয়ে সুন্দর জাযাকুমুল্লাহ বা এক বচন হলে জাযাকাল্লাহ তবে এক বচনের ক্ষেত্রেও জাযাকুমুল্লাহ বলাটা সবচেয়ে বেটার এটা হলো সবচেয়ে মানে মডার্ন অ্যারাবিক শব্দ বাক্য এটা জাযাকুমুল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ আমরা সাধারণত একজনের ক্ষেত্রে জাযাকাল্লাহ বলি কিন্তু একজনের ক্ষেত্রেও জাযাকুমুল্লাহ বলাটাই সবচেয়ে সুন্দর তাহলে জাযাকুমুল্লাহ কোনো টাকা পয়সা খরচ হয়েছে আপনার জাযাকুমুল্লাহ আল্লাহ তাআলা আপনাকে জাযায়ে খায়ের দান করুক মানে কি বিনিময় প্রদান করুক জি এবার ঘটনাটা আমরা আসি কোন এক শহরে ইসরায়েল বংশধরের কিছু লোক বসবাস করতো সেখানে তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় 10,000 এই যে হাজার হাজার দ্বারা এখানে আপনার একটা প্রশ্ন হবে ওয়াহুম উলুফুন তারা ছিল হাজার হাজার এর দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে তাহলে জবাব হবে 10,000 এর দ্বারা প্রায় 10,000 প্রায় বললে তাহলে আমরা সেরে গেলাম আর কি ওয়াহুম উলুফুন এর দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে প্রায় 10,000 তাহলে 10,000 লোক কোন এক এলাকায় বসবাস করত সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে সংক্রামক কোন একটা রোগ সেখানে দেখা দেয় তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সে শহর ত্যাগ করে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী কোনো এক প্রশস্তময় ময়দানে গিয়ে তারা ওখানে তাদের বসবাস গড়ে তোলে তাঁবু গেড়ে তোলে তারা ওখানে বাসার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে দুইজন ফেরেশতা পাঠালেন এই টার্গেটে যে তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে এটা অবগত করাবেন যে মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ কখনো রক্ষা পেতে পারে না যে মহামারীর প্রাদুর্ভাব থেকে বাঁচবার জন্য কোথাও নিশ্চিন্ত কোনো জায়গায় গিয়ে যে বাঁচা যায় না এটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা দুইজন ফেরেশতা তাদের কাছে পাঠালেন দুইজন ফেরেশতা তাদের কাছে পাঠানোর পরে ফেরেশতারা সেখানে ময়দানে দাঁড়িয়ে দুই ধারে দুইজন দাঁড়িয়ে মানে এই যে খোলা ময়দানে তারা তাঁবু গেড়ে ওখানে বসতি স্থাপন করলো দুইজন ফেরেশতা খোলা ময়দানের দুই পাশে দুইজন বা দুই কোণায় দুইজন দাঁড়িয়ে একটা বিকট শব্দ করলেন এই বিকট শব্দে সবাই ইন্তেকাল ফরমাই আছেন এই যে ফাকাল আলহামুল্লাহু মুতু তোমরা মরে যাও আল্লাহ তাআলা দুইজন ফেরেশতার মাধ্যমে বিকট আওয়াজ সংগঠিত করালেন সবাই সেখানে মরে গেল তাহলে মরে গেল মুতু সবাই মরে গেল দীর্ঘকাল পর বনি ইসরায়েলদের কোন একজন নবী সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে সেই বদ্ধ জায়গা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় হাড়গোড় দেখলেন মানে হাড্ডি
মানুষ যে মারা গেছে এখানে অনেক আগে, সেটার কিছু সাইন আলামত ওখানে নবী যাওয়ার পথে দেখলেন। দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন, হায় হায় রে, এত মানুষ এখানে, মানুষের হাড্ডি এভাবে পাওয়া যাচ্ছে, ব্যাপার কি? তখন আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে এই নবীকে, এখানে মৃত লোকদের পুরো ঘটনাটা আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে নবীকে অবগত করালেন। তখন তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলেন, আল্লাহ, তারা তো বুঝে নাই, কারণ নবীরা তো দিল দরিয়ার মানুষ, রহমতওয়ালা, আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে রহমত ভরে দিয়েছেন। তখন তারা তখন তারা ওই নবী আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলেন, আল্লাহ, এরা তো বোঝে নাই, আল্লাহ আপনি তাদেরকে আবার জীবন দেন। এই যে সুম্মা আহইয়াহুম, তাহলে ওই নবীর দোয়ার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আবার জীবন দিলেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে দেখেন, দুইজন ফেরেশতা বিকট আওয়াজ করেছে, তারা মৃত্যুবরণ করেছে। আবার একজন নবী অথবা একাধিক নবী ফাঁসি দিয়ে যাচ্ছিলেন অনেক দিন পরে, এগুলো দেখে তাদের অন্তরে মায়া জাগ্রত হলো, মহব্বত জাগ্রত হলো। তাদের ঘটনাটা আল্লাহ তাআলা ওহী মারফত নবীদেরকে জানিয়ে দিলেন। তখন তারা দোয়া করলেন, আল্লাহ তাআলা তুম্মা আহইয়াহুম, আবার এই মানুষগুলোকে আল্লাহু আকবার কাবীরা জীবন দিলেন। তাহলে দেখেন, এই ঘটনাটা সমস্ত দুনিয়ার চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী যারা, তাদেরকে সৃষ্টি বল সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে, যে আল্লাহ তাআলা কিভাবে মুতু বলেছেন মরে গেল, আবার তুম্মা আহইয়াহুম, অতঃপর তিনি কি করলেন, জীবন দান করলেন। সুবহানাল্লাহ। এই হলো সেই ঘটনাটা। তাহলে এখান থেকে আমরা যে যে জিনিসটা জানতে পারি, শিক্ষা যদি এখান থেকে নেই, তাহলে কোথাও যদি কোনো মহামারী বা এই জাতীয় কিছু দেখা দেয়, তাহলে ওই জায়গা ত্যাগ করা যাবে না। যে যেখানে আছে ওখানে অবস্থান করা, এটা ইসলামের শিক্ষা। এই জন্য এই জন্য যেমন আমাদের 2019 সালে 20 সালে যে ওই যে আমাদের কোভিড-19 ছিল, এটাই শিক্ষা যে যে যেখানে আছে ওখানে থাকতে হবে, এবং আল্লাহ তাআলা যার তাকদিরে যেটা লিখে রেখেছে ওইটাই হবে। কারো যদি মৃত্যু থাকে, আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে মৃত্যু দিয়ে দিবে। আবার যদি কেউ এটা ফেস করতে পারে মানে কি, ব্যক্তিগত কোনো ক্রেডিট তো অবশ্যই না, আল্লাহ তাআলা কাউকে দিয়ে হয়তো ফেস করাবেন। যেমন আমারও তো কোভিড হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা রক্ষা করেছেন। এরকম আরো কত মানুষের হয়েছে। আবার অনেক মানুষের হয়েছে তারা টেস্ট করেনি, জানে না। আমরা হয়তো একটু টেস্ট করেছি বলে আমরা জেনেছি। তো আল্লাহ তাআলা বাঁচিয়ে রেখেছেন। তো অতএব তাহলে কি হবে, কি বোঝা গেল, যে যেখানে থাকে ওখানেই থাকতে হবে, ওখান থেকে যাওয়া যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি মানুষের উপর অনুগ্রহওয়ালা, ওয়ালাকিন্না আকতারান নাস লা ইয়াশকুরুন, অধিকাংশ মানুষ তারা কৃতজ্ঞতা আদায় করে না। জাযাকুমুল্লাহ কি প্লুরালের জন্য নয়, একজনের ক্ষেত্রে কি ব্যবহার করা যাবে? অবশ্যই। এই জাযাকুমুল্লাহ এটা প্লুরাল, এটা ঠিক। এটা একজনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা, এটা হলো মডার্ন অ্যারাবিক। বুঝতে পেরেছেন? এটা হলো মডার্ন অ্যারাবিক। আর আপনি যদি জাযাকাল্লাহ বলেন একজনের ক্ষেত্রে, এটা তো গ্রামাটিক্যালি ঠিক আছে, কিন্তু আরো বেশি ঠিক হলো জাযাকুমুল্লাহ। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। জি। ইন্নাল্লাহা লাযু ফাদলিন আলান নাস ওয়ালাকিন্না আকসারান নাসি লা ইয়াশকুরুন। ওয়াকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করো। ওয়াকাতিলু, আর তোমরা সংগ্রাম করো, ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাহে। ওয়ালামু, আর তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সামিউন আলিম, সর্বশ্রোতা, তিনি মহাজ্ঞানী। মান যাল্লাযী ইউকরিদুল্লাহ, মান যাল্লাযী ইউকরিদুল্লাহ কারদান হাসানা, মান যাল্লাযী, এমন কে আছে যে, আল্লাযী ইউকরিদুল্লাহ, আল্লাহ তাআলাকে কর্জ দিবে, ঋণ দিবে, কারদান হাসানা, উত্তম কর্জ, উত্তম ঋণ। কে আল্লাহ তাআলাকে উত্তম কর্জ দিবে, এমন কে আছে? ফায়ুদাইফাহু লাহু, আল্লাহ তাআলা তাকে তা বাড়িয়ে দিবেন, আদআফান কাসীরা, বহু গুণে। আল্লাহু, আল্লাহ তাআলা, ইয়াকবিদু, তিনি সংকীর্ণ করেন, ওয়া ইয়াবসুতু, এবং তিনি প্রসারিত করেন, ওয়া ইলাইহি তুরজাউন, এবং তারই নিকট তোমাদেরকে ফেরানো হবে, এবং তারই নিকট তোমাদেরকে ফেরানো হবে। হ্যাঁ, জাযাকুমুল্লাহ, এই যে তাসনিম আক্তার, জাযা, জিমের পরে, জায়ের পরে একটা আলিফ লাগবে। ভূমিকম্প, এক্ষেত্রে কি করণীয়? এটা তো মহামারী না, এটা মহামারী না। ভূমিকম্প করণীয় কি? আপনি যতটুকু বিজ্ঞান আমাদেরকে বলেছে ততটুকুই করবেন। এটা মানে বাঁচতে তো হবে, বাঁচা, ফর্মুলা অ্যাপ্লিকেশন করা, এটা সুন্নত। যেমন আমরা অসুস্থ হলে ওষুধ খাই না, ট্রিটমেন্ট করি, এটা সুন্নত। তো এখন ওই অবস্থা যতটুকু করা যায় ততটুকু, এর বাইরে না। আপনার আমার তাকদিরে যা লেখা আছে তা তো হবেই।
জি, ওয়াকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, ওয়াকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, ওয়াকাতিলু, আর তোমরা সংগ্রাম করো ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাহে, আল্লাহর রাস্তায় কি করো? সংগ্রাম করো, লড়াই করো। ওয়ালামু, তাহলে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করতে আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন, এটা মুস্তাহাব নয়, এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, আদেশ সূচক ক্রিয়া, ফেলে আমর। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমি আল্লাহর রাস্তায় তোমরা লড়াই করো, সংগ্রাম করো। ওয়াকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করো। ওয়ালামু, আর তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ সামিউন আলিম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাশ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। তাহলে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করার মানসিকতা প্রত্যেক ঈমানওয়ালা আত্মার অন্তরে থাকা লাজেম। বুঝতে পেরেছেন? প্রত্যেক ঈমানওয়ালা, ফিমেল বলেন আর মেল বলেন, প্রত্যেক ঈমানওয়ালা আত্মার মধ্যে আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে করতে শাহাদাত বরণ করে আপনি হাসতে হাসতে জান্নাতে যাবেন, এই মানসিকতা থাকা চাই। এই মানসিকতা আপনার কি থাকা চাই। আর এই মানসিকতা যদি আপনার থাকে, আর আপনি যদি স্বাভাবিক হয়তো বিছানার মধ্যেও মারা যান, আল্লাহ তাআলা আপনাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। বুঝতে পেরেছেন? এই মানসিকতা যদি আপনার থাকে, আর আপনার যদি বিছানার মধ্যে আপনি মারা যান, রাতে ঘরে ঘুমিয়েছেন, সকালে আপনার লাশ, এরপরও আপনি কি শাহাদাতের মর্যাদা পাবেন, যেহেতু আপনার অন্তরে দারুণ আগ্রহ ছিল, আপনি আল্লাহর রাহে কি হবেন? শাহাদাত বরণ করবেন। শাহাদাতের ফেয়ালা আপনি, শরাব আপনি পান করবেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপনার নসিব করে নাই, কিন্তু আপনি বিছানার মধ্যে ইন্তেকাল করেছেন, অতএব আল্লাহ তাআলা আপনাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবে। এজন্য প্রত্যেক ঈমানওয়ালা কলবের মধ্যে শাহাদাতের তামান্না থাকা, এটা ঈমানের, ঈমানের দাবি। এটা কি? ঈমানের দাবি। আল্লাহু আকবার। শাহাদাতের মৃত্যু, আল্লাহু আকবার কাবীরা। আমরা অনেকের মুখে শাহাদাতের জজবা শুনেছি, তাই না? এই যে হাদি, যে ছেলেটা, বয়স তো খুব বেশি হয়নি, 33-34, আমাদেরও প্রায় 10-12-13-14 বছরের জুনিয়র। তার কথার মধ্যে আমরা শাহাদাতের তামান্না দেখেছি। আল্লাহ তাআলা হয়তো বা কবুল করেছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। মরহুম মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাইদী রহমতুল্লাহ আলাইহি তার ওয়াজ মাহফিলে শাহাদাতের তার আগ্রহ, তার তামান্না আমরা ফিল করেছি। আল্লাহ তাআলা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা হয়তো দান করেছেন। আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা, শহীদের মর্যাদা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন। এজন্য শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা, তামান্না আপনার অন্তরে থাকা চাই। মান যাল্লাযী ইউকরিদুল্লাহ হাসানা, মান যাল্লাযী ইউকরিদুল্লাহ, যাদের অন্তরে শাহাদাতের তামান্না থাকবে। শাহাদাতের তামান্না, অনেকে তো এই জিহাদ, কেতাল, লড়াই, এগুলোকে ভয় পায়, তাই না? মৃত্যু তো একদিনে একবারে হবে, তাই না? ওয়ান টাইম, এটা ওয়ান টাইম জিনিস, এটা একবারে হয়। যে যেভাবেই মারা যাক, ওয়ান টাইম মৃত্যু। তো এই মৃত্যুটা যদি হয় আল্লাহর রাস্তায়, এর চেয়ে সুন্দর মৃত্যু কি আর আছে বলেন? এর চেয়ে বেটার কোনো মৃত্যু কি আর কারো জীবনে আছে? যেহেতু মৃত্যু একবারে হবে, তাহলে আমার যেহেতু একবারে হবে, তো অতএব আমরা আমরা কি করব? আল্লাহ তাআলার কাছে শাহাদাতের মর্যাদাটাই চাইবো। জি, ওই যে মাশাআল্লাহ মাহমুদুল হাসান বলেছেন জাযাকাল্লাহ না বলতে জাযাকাল্লাহ খাইরান বলতে। জি, হ্যাঁ, জাযাকাল্লাহ খাইরান। জি জি, আমি আমার মাথায় ছিল না, মনে করে দিয়েছেন, শুকরান। জাযাকাল্লাহ খাইরান বা জাযাকুমুল্লাহ খাইরান, এটা বলাটাই সবচেয়ে সুন্দর, এটা বলাটাই সবচেয়ে সুন্দর। জি জি, শাহাদাতের তামান্না কামনা করি মহান মালিকের কাছে, আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে, আল্লাহ তাআলা তার রাস্তায় আমাদের সবাইকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়াকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় তোমরা সংগ্রাম করো, জেনে রেখো নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি সর্বশ্রোতা, তিনি মহাজ্ঞানী। মান যাল্লাযী ইউকরিদুল্লাহ কারদান হাসানা, এমন কি আছে যে আল্লাহ তাআলাকে কর্জ দিবে? তার মানে এখানে দেখেন, সিকোয়েন্সটা দেখেন, এই আয়াতের সাথে 244 এর সাথে 245 এর রিলেশনটা দেখেন। 244-এ বলা হচ্ছে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো, সংগ্রাম করো, লড়াই করো।
তারপরে 245 বলা হচ্ছে কি, এটা 200, 145 হয়ে গেছে, এটাও 200। 245 বলা হচ্ছে কি, যে আল্লাহ তাআলাকে কর্জে হাসানা দিবে, তার মানে যার অন্তরে শাহাদাতের প্রবল ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা আছে, সে আল্লাহর রাস্তায় মাল সম্পদ খরচ করা, এটা তার কাছে নাথিং। এটা তার কাছে কি, নাথিং। যার দিলের মধ্যে শাহাদাতের তামান্না আছে, আল্লাহর রাস্তায় মাল সম্পদ খরচ করা, যুদ্ধের জন্য সরঞ্জাম ক্রয় করা, যুদ্ধের জন্য অস্ত্র কেনা, এটা কিন্তু জিহাদ। এটা কিন্তু জিহাদ। তো অতএব ওই ক্ষেত্রে খরচ করাটা এটা তার জন্য নাথিং। মানদাল্লাযী ইয়াকরিদুল্লাহ কারদান হাসানা, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে এরকম কর্জ দিবে, এই কর্জ দেওয়া মানে কি, আল্লাহর রাহে খরচ করা। ফায়ুদাইফাহু লাহু আদআফান কাসীরা, আল্লাহ তাআলা তাকে বহু গুণে তা বাড়িয়ে দিবেন। আল্লাহু ইয়াকবিদু ওয়া ইয়াবসিতু, আল্লাহ তাআলা ওয়া ইয়াকবিদু, আল্লাহ তাআলা কি করেন, সংকুচিত করেন, ওয়া ইয়াবসুতু, আবার কারো জন্য সেটাকে সম্প্রসারিত করেন। ওয়া ইলাইহি তুরজাউন, আর তার কাছে তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। ওয়া ইলাইহি তুরজাউন। ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ألم ترى, নবী হে আপনি কি দেখেননি, আবারও সেই কথা, আগের কথাটা আর রিপিট করলাম না, মাথা নিলে হবে। আলাম তারা, হে নবী আপনি কি দেখেন নাই, ইলাল মালাই, প্রধান, মালা, মালা মানে হলো গোত্র প্রধান, দল প্রধান, নেতা, নেতা সহজ কথা হলো নেতা, ওই নেতাদের প্রতি কি আপনি দেখেন নাই, মিন বনি ইসরাইল, বনি ইসরাইলের মধ্য থেকে, ওই নেতাদের প্রতি কি আপনি লক্ষ্য করেন নাই, মিন বাদি মুসা, মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পরে, মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পরে বনি ইসরাইলের মধ্যে যে নেতা ছিল, ওই নেতাদের কি কি আপনি দেখেন নাই। আলাম তারা ইলাল মালাই মিন বানি ইসরাঈল মিন বাদি মূসা ইদ ক্বালু, ইদ যখন, ক্বালু তারা বলল, লিনাবিয়্যিল্লাহুম তাদের নবীকে, ইবআথ লানা মালিকা, আপনি আমাদের জন্য পাঠান একজন রাজা। তারা তাদের নবীকে বলল, আপনি আমাদের জন্য পাঠান একজন রাজা, আপনি আমাদের জন্য পাঠান একজন রাজা। মুসা আলাইহিস সালামের কওমের, মুসা আলাইহিস সালামের পরে ওই সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের নবীকে বলল, ডেকে বলল, আপনি আমাদের জন্য একজন রাজা পাঠান। ইবআথ আল্লানা মালিকা নুকাতিল ফি সাবিলিল্লাহ, যেই রাজার অধীনে, বাদশার অধীনে থেকে আমরা আল্লাহর রাহে সংগ্রাম করব, যেই বাদশার অধীনে থেকে আমরা আল্লাহর রাহে কি করব, সংগ্রাম করব। ক্বালা হাল আসাইতুম, ক্বালা সে বলল কি এমন হবে যে, ইন কুতিবা যদি লিখে দেওয়া হয়, ফরজ করা হয়, আলাইকুমুল কিতাল তোমাদের উপরে যুদ্ধটাকে যদি ফরজ করে দেওয়া হয়, তোমাদের উপর যদি যুদ্ধকে ফরজ করে দেওয়া হয়, আল্লাহ তুকাতিলু, তখন তোমরা জিহাদ কতল বা লড়াই করবে না, যদি এমনটা হয় তোমাদের উপরে জিহাদ করা ফরজ করা হলো অথচ তোমরা জিহাদ করলে না। ক্বালু তারা বলল, মা লানা, আমাদের কি হলো যে, আল্লাহ নুকাতিলা ফি সাবিলিল্লাহ, আমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করব না, এরকম তো কোনো কারণ আমাদের কাছে নাই। ওয়াকাদ উখরিজনা, অথচ আমাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে, মিন দিয়ারিনা, আমাদের বাড়িঘর থেকে, ওয়া আবনাইনা, আমাদের সন্তানদের থেকে, আমাদেরকে আমাদের সন্তানদের থেকে, বাড়িঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, অতএব আমাদের কাছে একজন বাদশা পাঠান, যে বাদশার নেতৃত্বে আমরা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করব। ফালাম্মা কুতিবা আলাইহিমুল কিতাল, অতঃপর যখন ফরজ করা হলো তাদের উপর আল কিতাল, জিহাদকে, তাওয়াল্লাও, তখন মুখ ফিরিয়ে নিল, বিমুখ হলো, ইল্লা কালিলাম মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যক সারা সকলেই, ওয়াল্লাহু আলিমুম বিজ্জালিমিন, ওয়াল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা হলেন, আলিমুন, মহাজ্ঞানী, বিজ্জালিমিন, জালেমদের ব্যাপারে, জালেমদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা হলেন মহাজ্ঞানী। এখানে মুসা আলাইহিস সালামের পরে একজন নবী, আমি সংক্ষেপ করছি, মুসা আলাইহিস সালামের পরে একজন নবীর কথা, নাম আসে নাই, এই নামটা একটু লিখে নেন, শামবিল বলা হয় ওই নবীর নাম, মানে এটা অত ফেমাস নাম না আর কি। শামবিল, যেহেতু আলোচনাটা আসছে বলতে হচ্ছে, একটু লিখে দেন, শামবিল, তালিবাস্য, শামবিল, বদরিগার, বদরিগার বিল, শামবিল। তাহলে ওই শামবিল, না হলো না, শামবিল, হ্যাঁ হয়েছে, ডক্টর শামিমা হায়দার, হ্যাঁ, জি, শামবিল। তাহলে এই শামবিল নবীকে ডেকে তারা বলল যে, হে শামবিল নবী, আপনি একজন বাদশাহ আমাদের উপরে দায়িত্বশীল বানিয়ে দেন, ওই বাদশার
নেতৃত্বে আমরা আল্লাহর রাহে সংগ্রাম করব। এবার শামবিল নবী বলল, যদি তোমাদের উপরে জিহাদকে ফরজ করে দেওয়া হয়, আর যদি তোমরা জিহাদ না করো অবস্থা কেমন হবে? এবার তারা বলল, কেন আমরা জিহাদ করব না? আমাদেরকে না আমাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেওয়া হলো, আমাদের না আমাদের সন্তান আদি থেকে বের করে দেওয়া হলো। অতঃপর যখন তাদের উপরে জিহাদকে ফরজ করে দেওয়া হলো, সবাই বিমুখ হয়ে গেল, অল্প সংখ্যক ছাড়া। আল্লাহু আলিমুম বিজ্জালিমিন, আল্লাহ তাআলা জালেমদের ব্যাপারে খুব ভালো করেই জানেন। আল্লাহু আলিমুম বিজ্জালিমিন। ওয়াকালা লাহুম নাবিয়ুহুম, ওয়াকালা লাহুম, আর তাদেরকে বলল নাবিয়ুহুম, তাদের নবী, ওই যে শামবিল নবী। শামবিল নবী, নবীর নাম হলো শামবিল। তিনি বললেন, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, কাদ বাআতা লাকুম, নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের জন্য প্রেরণ করেছেন। কাদ বানি নিশ্চয়ই, তিনি প্রেরণ করেছেন। আমরা নিশ্চয়ই অনুবাদ করি নি, একটু বলে মিস হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তিনি নিশ্চয়ই প্রেরণ করেছেন লাকুম, তোমাদের জন্য, তালুত মালিকা, তালুতকে রাজা রূপে। তোমরা না চেয়েছিলে একজন বাদশাহ, অতএব ওই বাদশাহ তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দিলেন। বাদশার নাম কি? তালুত। মালিকা, রাজা রূপে, বাদশাহ রূপে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাছে তালুত বাদশাকে রাজা রূপে তোমাদের কাছে পাঠালেন। ক্বালু, তারা বলল, আন্না ইয়াকুনু লাহুল মুলকু আলাইনা, কিভাবে তার রাজত্ব আমাদের উপরে চলবে? ক্বালু, তারা বলল, আন্না, কিভাবে, ইয়াকুনু লাহু, তার জন্য হবে, আল মুলকু, রাজত্ব, আলাইনা, আমাদের উপর। এই তালুতের মালিক বাদশাহী আমাদের উপরে কিভাবে চলবে? ওয়ানাহনু আহাক্কু বিল মুলকি মিনহু, অথচ আমরাই তো অধিক হকদার, বিল মুলকি, রাজত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে, মিনহু, তার থেকে। তালুত বাদশার চেয়ে আমরাই তো রাজত্ব পাওয়ার বেশি হকদার। ওয়ালাম ইউতা সাআতাম মিনাল মাল, কেন? তালুতকে তো দুনিয়ার মাল সম্পদের প্রাচুর্যতা দেওয়া হয়নি। দেখেন, ওই যে ওই বনি ইসরাইলের ওই জাতি মনে করলো যে তলুত আমাদের উপরে বাদশা হলো, সে না একটা গরিব মানুষ, তার তো দুনিয়াবি টাকা পয়সা, মিল কারখানা, গাড়ি ঘোড়া, এটা সেটা, অনেক টাকা পয়সা তো তার নাই। আমাদের দেশে মনে করেন না, দেখেন না, অনেক যোগ্য মানুষ টাকা নাই, এমপি হতে পারে না। আর অনেক চোর বাটপার, পড়াশোনা নাই, তারা এমপি হয়ে যায়, আছে না? গত সংসদে দেখেছি, সংরক্ষিত নারী আসনের এক এমপি, সে বাংলায় দেখে দেখে পড়তে পারে না। আপনারা কি দেখেছেন? আমার খুব লজ্জা লেগেছে, জাতীয় সংসদের একজন সদস্য, সে বাংলা দেখে দেখে পড়তে পারে না। তাহলে এই 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 হলো বন ইসরায়েলের কাজ করা। তাহলে এই বন ইসরায়েলের মেন্টালিটি আর আমাদের মেন্টালিটি সেম। চোর বাটপার টাকাওয়ালা এরা হবে কি মন্ত্রী মিনিস্টার, আর শিক্ষিত ভালো মানুষগুলো মন্ত্রী এমপি হতে পারবে না। আমাদের দেশে বহু যোগ্য যোগ্য মানুষ আছে, তারা ফোকাসে নাই, কিন্তু তাদের টাকা নাই, পয়সা নাই, কিন্তু তারা অনেক জ্ঞানী, তাদেরকে সামনে নেওয়ার কেউ নাই। তো এবার তারা বলল, ওয়ালাম ইউতা সাআতাম মিনাল মাল, ওই তলুতকে আমাদের উপরে মালিক বানিয়ে দেওয়া হলো, রাজা বানিয়ে দেওয়া হলো। ওয়ালাম ইউতা সাআতাম মিনাল মাল, অথচ তাকে, তার তো টাকা পয়সা নাই, তার টাকা পয়সা নাই, তাকে কিভাবে আমাদের উপরে মালিক বানালো হলো? আলা ইন্নাল্লাহ, ওই শামবিল নবী বলেন, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইস্তাফাহু, তিনি মনোনীত করেছেন, আলাইকুম, তোমাদের উপর। আল্লাহ তাআলা তিনি তোমাদের উপরে তাকে মনোনীত করেছেন, এতে তো আমার বলার কিছু নাই। ওয়াজাদাহু বাসতাতান ফিল ইলমি ওয়াল জিসমি, এই দেখেন, এই যে বাদশা হওয়ার, এই রাজত্ব পাওয়ার যোগ্যতাটা কি দেখেন। ওয়াজাদাহু বাসতাতান, আল্লাহ তাআলা তাকে এক বস্তা দিয়েছেন। বাস্তাতান মানে প্রাচুর্য, আমরা এটাকে একটু হাস্যোজ্জ্বলে বলি আর কি, এক বস্তা। ওই বস্তার সাথে বস্তা মিল আছে, সেজন্য বলি আর কি। ওয়াজাদাহু বাসতাতান, আল্লাহ তাআলা তাকে প্রাচুর্য দান করেছেন, ফিল ইলমি ওয়াল জিসমি, জ্ঞানে এবং দেহে। তার মানে তিনি শারীরিকভাবে ফিট এবং তিনি জ্ঞানের দিক থেকেও ফিট। এই দুইটা ফিটনেস তার মধ্যে আছে, অতএব এই জন্য তিনি বাদশাহ হয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে দুইটা ফিটনেস লাগে। কয়টা ফিটনেস? দুইটা ফিটনেস। একটা ফিটনেস হলো তার জ্ঞানের দিক থেকে তিনি ফিট, আর একটা ফিটনেস হলো তার দেহের দিক থেকে তিনি ফিট, তার মানে সুস্থ দেহ। আর একটা হলো এই বিষয়ে তার গভীরতা আছে, জ্ঞান আছে। এই দুইটা জিনিসে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রসারতা দিয়েছেন, প্রাচুর্য দিয়েছেন, গভীরতা দিয়েছেন। এই জন্য আল্লাহ তাআলা তলুতকে তোমাদের উপরে মালিক বানিয়েছেন। এই জন্য দেখেছেন, তাহলে নেতা হওয়ার জন্য কোয়ালিটি কি দরকার? বাসতাতান ফিল ইলমি ওয়াল জিসমি, মনে রাখবেন, নেতা হওয়ার জন্য
ইসলামের দিক থেকে নেতা হওয়ার জন্য কি দরকার? বাসতাতান ফিল ইলমি ওয়াল জিসমি। আর দুনিয়ার আমাদের যে শয়তানি রাজনীতি আছে আমাদের এই বর্তমান সমাজে, এই বর্তমান সমাজের শয়তানি রাজনীতি হলো ওই যে বনি ইসরাইল বলছে তার তো কোনো টাকা পয়সা নাই, সে কিভাবে এমপি হবে, মন্ত্রী হবে। আল্লাহু ইউতি মুলকাহু মান ইয়াশা, আল্লাহু ইউতি, আল্লাহ তাআলা দেন মুলকাহু তার রাজত্ব মান ইয়াশা, ও যাকে চান তাকে। আল্লাহ তাআলা তার এই রাজত্ব তিনি যাকে চান তাকে দান করেন। আল্লাহু ইউতি মুলকাহু মান ইয়াশা আল্লাহু ওয়াসিউন আলিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন প্রাচুর্যময় মহাজ্ঞানী। وقال لهم نبيهم إن آية ملكه وقال لهم আর আল্লাহ তাআলা বললেন ওয়াকাল আর বললেন লাহুম তাদেরকে, নবীহুম তাদের নবী ওই যে শামবিল, শামবিল নবী বললেন ইন্না আয়াতা মুলকিহি, নিশ্চয়ই তার রাজত্বের নিদর্শন হলো এই যে তালুতকে যে আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপরে রাজত্ব দিয়েছেন, তার রাজত্বের কিছু সাইন আলামত সিম্পটম আছে। সেটা কি? ইন্না আয়াতা মুলকিহি, তার রাজত্বের নিদর্শন হলো আইয়াতিয়াকুমুত তাবুতু, যে সে তোমাদের নিকট আসবে। আত-তাবুতু তাবুক বা সিন্দুক একটা তোমাদের কাছে আসবে। ফিহি সাকিনাতুন, এই সিন্দুকের মধ্যে রয়েছে প্রশান্তি। এখানে কিছু কথা বলবো, সময় তো আজকে পাচ্ছি না, দেখি। ফিহি সাকিনাতুন, তাতে রয়েছে প্রশান্তি। মির রাব্বিকুম, তোমাদের রবের তরফ থেকে। ওয়া বাকিয়াতুন, আর এর মধ্যে আছে অবশিষ্ট। মিম্মা তারাকা, মিন থেকে, যা, মা যা। মিম্মা মানে থেকে, যা মানে যা থেকে, যা থেকে। তারাকা, যা তারাকা সে রেখে গেছে। মিম্মা তারাকা আলু মুসা, মুসা আলাইহিস সালামের বংশধর। ওয়া আলু হারুন, এবং হারুন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বংশধর যা কিছু রেখে গিয়েছে ওই 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 সিন্ধুকের মধ্যে তা আছে। এবং আছে সাকিনাতুম মির রাব্বিকুম, তোমাদের রবের তরফ থেকে প্রশান্তি। তার মানে এই সিন্ধুকের মধ্যে আছে রবের তরফ থেকে প্রশান্তি। আর আছে নবী মুসা এবং নবী হারুন আলাইহিমাস সালাতু ওয়াস সালাম, তাদের বংশধর যা কিছু রেখে গিয়েছে তা এটার মধ্যে আছে। তাহমিলুহুল মালাইকা, ফেরেশতারা এটাকে বহন করে আনবে। ইন্না ফি যালিকা, নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে লাআয়াতাল লাকুম, অবশ্যই তোমাদের জন্য নিদর্শন। ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। ফালাম্মা ফাসালা তালুত বিল জুনুদ, ফালাম্মা অতঃপর যখন ফাসালা বের হলো তালুত বিল জুনুদি, তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে। তালুতকে ওই জাতির উপরে আল্লাহ তাআলা বাদশাহী দিয়ে প্রেরণ করলেন। এবার তারা তো বলেছিল আমরা একজন বাদশাহ চাই যার অধীনে থেকে আমরা যুদ্ধ করব। তো তাদের আবদারের প্রেক্ষিতেই তো নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দিলেন। তো এবার তালুত এসে তার সৈন্য সামন্ত, সবাই তো তার সৈন্য হয় না, যারা হয়েছে সৈনিক যারা হয়েছে তাদেরকে নিয়ে তালুত বের হলেন। ক্বালা, তিনি বললেন ইন্নাল্লাহা মুবতালিকুম, এই শোনো শোনো, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন। বিনাহারিন, একটা নদী দ্বারা। ফামান শারিবা মিনহু, তালুত তিনি তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে বের হলেন। বের হওয়ার পরে তিনি সবাইকে ডেকে বললেন ইন্নাল্লাহা মুবতালিকুম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন। বিনাহার, একটা নহর দ্বারা। নহর মানে কি? নদী। আর বা মানে দ্বারা, নদী দ্বারা। ফামান শারিবা মিনহু, অতএব এই নদী থেকে যে ব্যক্তি পান করবে, ফালাইসা মিন্নি, সে আমার দলভুক্ত নয়। তার মানে এই যে তোমরা পিপাসার্থ, সামনে নদী, এখান থেকে যে পান করবে সে আমার দলের বাহিরে। ওয়ামান লাম ইয়াতআমহু, আর যে এখান থেকে পান না করবে, অর্থাৎ যে এখান থেকে খাবে না, ফাইন্নাহু মিন্নি, তবে সে নিশ্চয়ই আমার দলভুক্ত হবে। ইল্লা, তবে, মানে গাতারাফা, যে ব্যক্তি এক অঞ্জলি নিবে, করফাতাম বিয়াদিহি, হাত দিয়ে, এক আজলা বা এক অঞ্জলি, দুই হাত দিয়ে এক অঞ্জলি যে এখান থেকে নিবে এতটুকু নিতে পারবে। কিন্তু এখান থেকে একবারে তৃপ্তি সহকারে যে পানি পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়। ফাশারিবু মিনহু, অতঃপর তারা পান করলো তা থেকে। ইল্লা কালিলাম মিনহুম, তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কেবল তালুতের কথা মেনে চললো। ফালাম্মা জাওয়াজাহু, অতঃপর যখন অতিক্রম করলো, হুয়া সে, ওয়াল্লাযীনা আমানু মাহু, এবং যারা ছিল ঈমানদারগণ তার সাথে, তারা। ক্বালু, তারা বলল লা তাকাতা লানাল ইয়াউম, আমাদের কোনো শক্তি নেই আজকে। বিজালুত ওয়া জুনুদিহি, জালুত এবং তার বাহিনীর সাথে লড়াই করার। একটা হলো তালুত বাদশা, আর একটা হলো জালুত বাদশা। তালুত মানে হলো ন্যায়পরায়ণ শাসক, আর জালুত হলো স্বৈরাচার শাসক। জালুত হলো কি? জালেম শাসক। মনে রাখবেন, জালুত মানে জালেম।
আর তলুত মানে ন্যায়পরায়ণ শাসক। ন্যায়পরায়ণ শাসক তার সৈন্য সামন্ত অনুসারী ইমানদারদেরকে নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। বিজালুত ওয়া জুনুদিহি, স্বৈর শাসক জালেম শাসক জালুত এবং তার বাহিনীর সাথে। ক্বালাল্লাযীনা ইয়াযুন্নুনা, যারা দৃঢ় ধারণা রাখতো, তারা বলল, তার মানে যারা ঈমান রাখতো তারা বলল, আন্নাহুম মুলাকুল্লাহ, নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ তাআলার সাথে মিলিত হবে। যারা আল্লাহ তাআলার সাথে মিলিত হবে এই মর্মে যাদের কঠিন দৃঢ় ঈমান ছিল, তারা বলল, কি বলল দেখেন, কাম মিন ফিআতিন কালিলাতিন গালাবাত ফিআতান কাসীরাতান বিইذনিল্লাহ। চমৎকার একটি কথা। কাম মিন ফিআতিন কালিলাহ, কত কম সংখ্যক দল, গালাবাত বিজয় লাভ করে, ফিয়াতান কাসীরাতান কত বেশি সংখ্যকের উপর। কত কম সংখ্যক মানুষ বেশি সংখ্যক মানুষের উপরে বিজয় লাভ করে। দেখেন দেখেন, কাম মিন ফিআতিন, কাম মানে কত, মিন ফিআতিন, ফিয়া মানে দল, কালিলাতিন মানে কম, কত কম দল, সংখ্যায় কত কম, গালাবাত তারা বিজয় লাভ করে, ফিআতান কাসীরাতান কত বেশি সংখ্যক দলের উপর। কত কম সংখ্যক দল কত বেশি সংখ্যক দলের উপরে জয়লাভ করে, বিইذনিল্লাহি, আল্লাহর হুকুমে। আল্লাহু মা'আস সাবিরিন, আল্লাহ তাআলা তিনি ধৈর্য ধারণকারীদের সাথেই আছেন। এখানে অনেক কথা বলার মতো জায়গা। কত কম সংখ্যক, বদরের যুদ্ধে দেখেন না 313, 1000-এর উপরে জয়লাভ করেছে। এরকম বহু যুদ্ধে, এটা তো ইসলামের ইতিহাস, আমাদের ইতিহাসেও আমরা দেখেছি অল্প সংখ্যক মানুষ আল্লাহু আকবার, 20 জনে যদি একসাথে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার ঘোষণা দেয়, 200 জন মানুষ দৌড়ায় আল্লাহু আকবারের ভয়ে, সুবহানাল্লাহিল আযীম, তাই না? তাই না? আমরা কত জায়গায় দেখেছি আল্লাহু আকবার কবীরা, অল্প সংখ্যক মানুষ আল্লাহর দিদা, আল্লাহর নুসরত নিয়ে, আল্লাহ তাআলার সাহায্য নিয়ে যখন নারায়ে তাকবীর স্লোগান দিয়েছে, হাজার হাজার সোর তার মানে জীবন নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। কাম মিন ফিয়াতিন কালিলাতিন গালাবাত ফিয়াতান কাসীরাতান বিইذনিল্লাহ, কাম মিন ফিয়াতিন কালিলাতিন গালাবাত ফিয়াতান কাসীরাতান বিইذনিল্লাহ, আল্লাহর হুকুমে। আল্লাহু মা'আস সাবিরিন, আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের সাথেই আছেন। ওয়ালাম্মা বারাজু, আর যখন তারা মুখোমুখি হলো, কারা? তালুত, জালুতের সাথে। ওয়ালাম্মা বারাজু লিজালুতা ওয়া জুনুদিহি, জালুতের সাথে যখন তালুত তার বাহিনী নিয়ে মুখোমুখি মিলিত হলো, জালুত বাহিনীর সাথে জালুতের সাথে, ক্বালু তারা বলল রব্বানা, তালুত বাহিনী তার বাহিনী বলল, ক্বালু তারা বলল রব্বানা, হে আমাদের রব, আফরিগ আলাইনা সাবরা, আপনি আমাদেরকে সবর দেন, আপনি আমাদের উপরে সবর ঢেলে দেন। ওয়াসাব্বিত আকদামানা, আপনি আমাদের ফাঁকি স্থির রাখুন। ওয়ানসুরনা, আর আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন। আলাল কওমিল কাফিরিন, কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। ফাহাজামুহুম বিইذনিল্লাহ, অতঃপর যখন তারা পরাজিত করলো তাদেরকে, কারা? ওই তালুত বাহিনী, জালুত বাহিনীকে যখন পরাজিত করলো, বিইذনিল্লাহ, আল্লাহর অনুমতিতে, নিজেদের কোনো ক্রেডিট নয়, এটা আল্লাহ তাআলার অনুমতি। আল্লাহ তাআলার অনুমতি মানে কি? আল্লাহ তাআলার রহমতে। ওয়াকাতালা দাবুদ, এই যে দেখেন, ওয়াকাতালা দাবুদু জালুতা, ওয়াকাতালা দাবুদু, দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, জালুতা, তিনি জালুতকে হত্যা করলেন। এবারে দাউদ আলাইহিস সালামের কাহিনী এখানে আসছে। দাউদ আলাইহিস সালাম ওই তালুতের সাথে মিলে যুদ্ধ করলো। দাউদ আলাইহিস সালাম জালুতকে হত্যা করলো। আতাহুল্লাহুল মুলকা, আর আল্লাহ তাআলা তাকে দান করলেন, কাকে? দাউদ আলাইহিস সালামকে, আল মুলকা ওয়াল হিকমা, রাজত্ব এবং প্রজ্ঞা। ওয়া আল্লামাহু, এবং তাকে শিক্ষা দিলেন, মিম্মা ইয়াশা, আল্লাহ তাআলা যা চান তা। ওয়ালাউলা দাফউল্লাহিন নাস, যদি আল্লাহ তাআলা প্রতিহত না করতেন এক মানুষকে, বাদুহুম বিবাদিন, অপর কতক মানুষ দ্বারা, এক গ্রুপকে অপর গ্রুপ দ্বারা, এক মানুষকে আরেক মানুষ দ্বারা, কতক মানুষ দ্বারা কতক মানুষকে যদি আল্লাহ তাআলা প্রতিহত না করতেন, লাফাসাদাতিল আরদু, তাহলে জমিন ফাসাদ পূর্ণ হয়ে যেত। এই যে চোর ডাকাত বদমাশ সন্ত্রাসী যারা, তাদেরকে আমরা কি করি? পুলিশ দ্বারা, র্যাব দ্বারা, তারপর আর্মি দ্বারা, আরো আরো বাহিনী দ্বারা তাদের কি করি? আমরা সাইজ করি। আল্লাহ তাআলা এই কথা বলছেন, এক গ্রুপকে দিয়ে আরেক গ্রুপকে যদি আল্লাহ তাআলা সাইজ না করতেন, যদি চোর ডাকাত এই সন্ত্রাসী, এই বাংলাদেশের কথাই বলি, যদি তাদেরকে কি কন্ট্রোল করা না হতো, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াতো? লাফাসাদাতিল আরদু, অবশ্যই জমিন ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। ওয়ালাকিন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা যু ফাদলিন আলাল আলামিন, তিনি বিশ্ববাসীর উপর অনুগ্রহশীল। তিলকা আয়াতুল্লাহ, এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার আয়াত।
নাতলুহা আলাইকা বিল হক, এইগুলোকে আমি তেলাওয়াত করি আমি আপনার কাছে যথাযথভাবে। ওয়া ইন্নাকা, নিশ্চয় আপনি, লামিনাল মুরসালিন, অবশ্যই রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা কোন রকম শেষ করেছি, আবার রিভিউতে আসবো ইনশাল্লাহ। এই যে দেখেন, আপনারা একদিন বলেছিলেন আমাকে ওই যে মদ সংক্রান্ত, মদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত 3টা আয়াত। এই যে মদ হারাম হওয়ার প্রথম আয়াত সূরা বাকারা 218 নম্বর আয়াত, ইয়াসআলুনাকা আনিল খামরি ওয়াল মাইসির। মদ হাওয়া হারাম হওয়ার দ্বিতীয় আয়াত সূরা নিসা 43 নম্বর আয়াত, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকরাবুস সালাতা ওয়া আনতুম সুকারা। সময় নাই, জাস্ট আমি বলে যাচ্ছি। থার্ড লেভেলে বা একবারে সর্বশেষ মদ হারাম ঘোষণা হয়েছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসিরু ওয়াল আনসাবু ওয়াল আজলামু রিজসুম মিন আমালিশ শাইতান ফাজতানিবু। এই যে, তার মানে প্রথমে বলছে মদের মধ্যে কিছু উপকার আছে, অপকারও আছে। দ্বিতীয়বার বলছে তবে মদের মধ্যে উপকার আছে, অপকার আছে, তবে অপকারটা বেশি, উপকারটা কম। 2 নম্বরে বলা হয়েছে মদ খাওয়া অবস্থায় তোমরা নামাজের কাছেও যাবে না। এটা হলো হারাম হওয়ার দ্বিতীয় ধাপ। একেবারে তৃতীয় ধাপে বলছে এগুলো হলো শয়তানের কাজ, ফাজতানিবু, অতএব তোমরা মদ থেকে বিরত থাকো। তাহলে তাহলে ইসলাম এরকম সমাজে দৌড়ে কায়েম হবে না, গ্রাজুয়ালি, স্টেপ বাই স্টেপ। এই যে দেখেন না, বাংলাদেশে অনেকে বলে, যারা ভালো মানুষ আলহামদুলিল্লাহ, তারা বলে না ইসলাম এভাবে কায়েম হবে। যে অনেকে বলে যদি ইসলাম কায়েম হয়ে যায় তাহলে কি মেয়েরা কি একবারে সব প্যাকেট হয়ে যাবে, নায়িকা গায়িকা যারা, তাদের কি পেশা বন্ধ হয়ে যাবে? না, এমন একটা অবস্থা আসবে, তারা গায়িকারা গান বন্ধ করবে, নিজেদের মধ্যে এমন একটা অবস্থা তৈরি হয়ে যাবে। আমাদের মেয়েরা বোনেরা যারা একটু উগ্রভাবে চলে, তাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এমন একটা পরিবেশ দিয়ে দিবেন, তারা নিজেরাই কি করবে, পর্দা করে চলবে। এই যে যেমন দেখেন না, ডাকসুর এই যে একজন প্রতিনিধি আছে না, জুমা, ডাক নাম তো জুমা, নাসরিন, নাসরিন জুমা সম্ভবত নাম, হ্যাঁ। এই যে নাসরিন জুমা মেয়েটা, আমরা তাকে নির্বাচনের সময় কেমন দেখেছি, আর এখন কেমন দেখেন, দেখেন তো আপনারা। এটা সাক্ষী, রাজ সাক্ষী, এটার রাজ সাক্ষী আপনারাই। এই মেয়েটাকে ডাকসু নির্বাচনের আগে আগে তো খুব আমরা দেখিনি, নির্বাচনের সময় তাকে কেমন দেখেছি আমরা, আর এখন কেমন দেখি। তাহলে এই পরিবেশ তাকে আলহামদুলিল্লাহ এখন বোরকা পরাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, তাসনিম সুলতানা জুমা, হ্যাঁ। তাহলে দেখেন পরিবেশ তাকে এই অবস্থায় নিয়ে আসছে। এই জন্য বাংলাদেশও ইনশাল্লাহ এরকম দৌড়ে ইসলাম কায়েম হবে না, একটা পরিবেশ কায়েম হবে। পরিবেশ হয়ে হয়ে গ্রাজুয়ালি, যেমন মদ হারাম হওয়ার, আস্তে আস্তে করে চমৎকার একটা পরিবেশ কায়েম হবে ইনশাল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ইনশাল্লাহ আগামী জুমাবার আমরা 4টা রিভিউ ক্লাসের প্রথম রিভিউ ক্লাস ইনশাল্লাহ আগামী জুমাবার অনুষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ। ওয়ামা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি, আমি কুইজ দিচ্ছি, আপনারা কুইজ অ্যাটেন্ড করেন ইনশাআল্লাহ। জি।